Nama Shrishtam Manamapi Sachiputam Atra Surupam Rupam Tasyagrajamuri Purim Maturim Vostuvatim Radha Kunda Magiribaram Radhikamarvasam Prapto Yasya Praptakrya Sri Guru Tam Natosmi Gurave Gaurachandraya Radhikaya Tadale Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Nama Ananda Lila Maya Vigraya Hey Mabhadevyaschabi Sundaraya Tasmai Maha Prema Rasa Pradaya Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Sham Sundar Shikanda Shikha Smaraha Samurali Manohara Radhika Rasika Mama Kripanidhe Sapriya Charna Kinkarim Kuru Tavaivasmi Na Jivami Tvayavana Iti Vikyaya Devi Tam Nayamam Charanantikam. First of all, I offer my Sastang Dandavat Puspanjali, my heart like flowers thousands and thousands of times at the lotus feet of my holy master, my supremely worshipable spiritual Gurudev. Asmadaya Paramaradhyatama Guru Pada Padma Nityalila Parvishta Om Vishnupad Ashtotara Satasvi Rupanuga Acharya Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj. Secondly, I offer my pranam thousands of times at the lotus feet of my Param Gurudev and to Srila Prabhupada and to all of our Sri Rupanuga Gaudiya Guru Parampara. And finally, I offer my pranam to all the assembled Vaishnavas and Vaishnavis, Vancha Kalpatarubhascha, Kripa Sindhubhyavacha, Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo. By the causeless mercy of Sri Guru and Gauranga, today we are celebrating the divine disappearance day of Prabhupada, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura. По беспричинной милости Шри Гуру и Гауранги сегодня мы отмечаем День Божественного ухода Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Thakura Прабхупады. So, today I wanted to try to express my appreciation for the very beautiful poem Sri Prabhupada Pada Padma Stabaka, which was composed by Srila Bhaktirakshak Sridhar Goswami Maharaj. Сегодня я хочу поделиться с вами моим восхищением поэзии, которая посвящена Шриле Прабхупаде Бхактисиддханте Сарасвати Thakura, которая называется Шри Прабхупада Падма Става. И этот стих был написан Шрилой Бхактиракшак Шридхаром Госвами Махараджем. Because at the time of my Gurudev, always in the morning, after singing the Gurvastakam prayers, and before Mangalati begins, before the altar opens and we sing Mangalati, always, every morning, we used to sing this song, remembering the glories of Prabhupada Srila Bhaktisiddhanta Thakura. Гурудева вложил в нас вот эту возможность ценить вот эту поэзию, потому что со Шрилой Гурудевом ежедневно, каждое утро после Гурваштаки, перед началом Мангала Арати, мы пели этот стих, посвященный Шриле Прабхупаде. So this is a divine transcendental hymn that is manifested from the direct realization of the glories of Srila Prabhupada in the heart of Srila Bhaktirakshak Sridhar Goswami Maharaj. Это трансцендентный гимн, который несет в себе это описание удивительных качеств Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Thakura и вот это откровение, которое проявилось в сердце Шрилы Бхактиракшак Шридхара Махараджа, он выразил в этой прекрасной поэтической форме. So as Sri Krishna is non-different from his name, form, qualities and pastimes, so similarly
Prabhupada Bhaktisiddhanta Thakura is non-different from his name, form, qualities, and pastimes. Подобно тому, как Кришна не отличен от своего имени, от своей формы, качеств и лил, аналогичным образом такой возвышенный чистый вайшнав, как Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур, не отличен от своего имени, качеств, формы и своих удивительных деяний. Because he is an inseparable aspect of that transcendental non-dual reality. Так как он Бхактисиддханта Сарасвати Такур неотъемлемая часть этой тотальной недуальной реальности, коей является Шри Кришна. So we cannot say that this prayer is only about Srila Bhaktisiddhanta Thakura, but the prayer itself is non-different from the Swarup of Srila Bhaktisiddhanta Thakura in his sadhak form as the servant of Chaitanya Mahaprabhu, and also in his siddha form as the Palyadasi maid servant of Shrimati Radhika. И посему следует понимать, что эта поэзия не только описывает Шрилу Прабхупаду, но на самом деле эта поэзия и является самим Шрилой Прабхупадой, являя его аспект его как садака и также его трансцендентной сварупы, приближенной служанки Шримати Радharani. So let us begin. Давайте начнем. Sujanar Buddharadita Pada Yugam Yugadharma Durandara Patra Badam Bharada Bayadayaka Puja Padam Pranamami Sada Prabhupada Padam. I bow down and offer my respects when, at all times and forever, to the transcendental lotus feet of Srila Prabhupada. Я нахожусь в состоянии постоянного непрерывного выражения почтения лотосным стопам Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Такура. Now some adjectives have been given explaining the glories of those lotus feet. Тут используются прилагательные, которые описывают славу этих лотосных стоп. Sujana Buddharadita means that the lotus feet of Srila Prabhupada, they are radita, they are worshipped by Sujana, great saints. Arbuddha, how many? Arbuddha means 10 million. And generally, when numbers like Arbuddha, 10 million are used in poetry, it just means unlimited. То есть Суджанарбута радита, то есть радита им поклоняется, Суджан, то есть вайшнавы, сколько вайшнавов, Арбута, то есть десятки миллионов. То есть гипербола такая используется, указывает бесчисленное количество, неисчислимое количество вайшнавов почитает эти лотосные стопы. So one may say, when Srila Bhaktisiddhanta Thakur was in this world, he began his preaching. And just a few devotees came. After some time, there were some hundreds and then some thousands. But how can you say 10 million? Кто-то может сказать, ну что за преувеличение? Зачем утрировать, говорить десятки миллионов? Но мы знаем, что изначально миссия Прабхупады была очень скромной, скромных масштабов. Несколько прабху присоединились к его мадху. Потом постепенно миссия разрасталась, там появились десятки, сотни преданных. Но откуда взять вот эти десятки миллионов? But we see that even today, almost 1 century later, still generation after generation, and now millions of people over the years, they're all honoring him. Ну, если рассмотреть, что прошел почти целый век, уже и с тех пор по сей день активно тысячи преданных прославляют Шрилу Бхактисиддханту Сарасвати Такура. Это уже сколько поколений вайшнавов прожило, то есть действительно эта цифра растет и растет. And it will go on for hundreds of years into the future also. И, конечно же, на нашем поколении это не закончится, то есть будущие поколения вайшнавов будут продолжать прославлять Шрилу Бхактисиддханту Сарасвати Такура. Not only that, but as Chaitanya Mahaprabhu is appearing in one universe after another, so his Sat Sampradaya, eternal Sampradaya, is also appearing there. So Srila Prabhupada is appearing in countless universes. So countless millions of people are honoring his lotus feet. И это же происходит не только на нашей планете Земля, то есть в
той мере, в которой Чайтанья Махапрабху являет свои удивительные лилы в разных вселенных, то сад Сампрадая его идет вслед за ним, то есть Бхактисиддханта Сарасвати Thakura проявляется в этих всех разных вселенных, и там у него тоже огромные вот такие толпы почитателей вайшнав, то есть идут вслед за ним, рождаются. Not only that, but in the higher planets, in the Mahalok, Janalok, Tapalok, and Satyalok, where there are millions of rishis, they're also glorifying the lotus feet of Srila Prabhupada. Также на высших планетах, на Махалоке, Тапалоке, и также там, где живут мудрецы, Джаналоки, они поклоняются Бхактисиддханте Сарасвати Thakura тоже. Those devatas and rishis in the higher planets, they want to take birth on earth during Kali Yuga. Те самые деваты, риши, живущие на высших планах бытия, они жаждут возможности воплотиться в человеческом теле на планете Земля во время Кали-юги. Because through Harinam Sankirtan, even the ordinary person, they can attain the highest goal of life, the service of Radha and Krishna in Goloka Vrindavan. Потому что благодаря посредством Харинама Санкиртана век Кали, даже любой обычный человек может достичь вот этого высшего блага, возможности служить божественной чите Радхи и Кришне. So Srila Bhakti Rakshak Sridhar Dev Goswami Maharaj is, even though the general people, they may look at Srila Prabhupada and think he's a historical person of somewhat limited influence, but Srila Sridhar Maharaj is realizing his unlimited glories and eternal influence. То есть, может, если бы современный историк писал о Шриле Бхактисиддханте Сарасвати Thakura, он бы его описал как историческую личность, которая играла какую-то определенную роль, но не особо масштабную. Но его дорогой приближенный ученик Шрила Бхакти Ракшат Шрида Махарадж осознал все величие своего Гурудева, его шакти, его вайбхав. Yes. So, Sujanar Badaradita Pad Yugam, Yugadama Durandara Patabaram. He is the most qualified person to be the leader of those who are spreading the Yuga Dharma of Harinam Sankirtan throughout the world. То есть он общепризнанный лидер, который ведет за собой движение очищения века Кали-юги. And especially through the medium of the Yuga Dharma, he's also giving the gift of Chaitanya Mahaprabhu that was never given before. То есть он возглавляет вот это движение Юга-дharмы, и посредством вот этой Юга-дharмы он также раздает дар, который пришел дать Шри Чайтанья Махапрабху, тот дар, который прежде был неведом никому. Dwari Kirtana Achandali Sanchari Nama Prema Malaganti Parayala Sansari. In Chaitanya Charitamrita it is said that Chaitanya Mahaprabhu has woven a garland of the holy name and he has put the Prem Sutra, the thread of Prem, inside, and he's garlanding the whole world. В Чайтанья Чаритамрите говорится, что Чайтанья Махапрабху соткал гирлянду из цветов Харинамы и нанизывая их на нить, на према-сутру, на нить премы. И вот эту гирлянду он подарил всему миру, одел на эту планету. Dwari Achandali Kirtana Sanchari Nama Prema Malaganta Parayala Sansari. So he is the leader of those who are leading the mission to spread the Yuga Dharma. That means that he's the Sabhapati, the chairman or the chief personality of the Vishva Vaishnav Raj Sabha, the royal assembly of the Vaishnavas. То есть он возглавляет Вишна Вайшнав Раджа Сабу, то есть он лидер, он главнокомандующий, ведущий за собой тех, кто активно распространяет Юга-дharmu. Varadabhayadaya Kapuja Padam. His lotus feet are worshipped by those persons who can bestow fearlessness upon others. И его стопам поклоняются те люди, которые сами способны наделить других бесстрашием. So, how can one become fearless? Ну, вернее,
его поклонение его лотосным стопам наделяет бесстрашие. Repeat what I say. Don't read that. So, how can one become? Worship by those who bestow fearlessness. How does one become fearless? Как обрести бесстрашие? Bhayam dvitiya abhiniveshata syat. In Srimad Bhagavatam, it is said that fear comes from the absorption in duality. В Шримад Бхагаватам говорится, что страх появляется, когда человек погружается в дуальность. So fearlessness does not mean that you are in this material consciousness in the material world and in duality, but you are somehow not feeling fear, you feel secure. No, it means the gift of going beyond the dualities of this world and realizing Advaya-gyan-tattva Sri Krishna. This is true fearlessness. Настоящее бесстрашие – это состояние, которое возникает, когда привлеченные Адвая-гьян-таttva Шри Кришной, мы возвышаемся над уровнем дуальности. Просто находиться в дуальности, в материальном сознании и думать, что я никого, ничего не боюсь, это не есть бесстрашие. So now in the second verse, Srila Maharaj is saying, Bhajan ujita sahajan sangapatim patitadika karuni kaikagatim gativan chitavan chakachintya padam pranamami sada prabhupada padam. He is the Sati. He is the leader of the Sajjan, the pure devotees who are Bhajan Urjita. That means they are empowered to do bhajan. Он сангапатим, он главный, старший среди преданных, которые возвысились в их баджане. That means that actually the realization of Krishna's name, form, qualities and pastimes, it cannot happen in the mind and in the senses, which are simply under the control of three gunas. Откровение о форме Кришны, его качествах, лилах никогда не проявится в материальном сознании, которое загрязнено влиянием трех гун. Because see, Krishna himself only reveals himself through his Samvit Shakti. Потому что Кришна являет себя посредством своей Самвит Шакти. And the desire to serve him is only manifest through the Hladini Shakti. А желание служить Кришне появляется только благодаря влиянию Хладини Шакти. So in order to be actually absorbed in service, not pretending to be absorbed, in order to actually realize Sri Krishna, not to imagine him, then these two energies, Samvit and Hladini, they have to make their appearance within the chitta vrittis, within the movements of pran, in the mind of the devotee. Поэтому настоящее откровение и настоящая духотворенность доступна лишь тому, в чьей пране уже движется Самвит и Хладини Шакти. So, Srila Goswami says, Avir bhuya mano britto brajanti tatsurupatam swam prakasha rupa piba samana prakasyavat. That just as the Supreme Lord from the spiritual world does avatar, he manifests himself here in this world. So in the same way, the Samvit and Hladini Shakti, they do avirbhav, manifest in the chitta vrittis, in the movements of prana within the consciousness of the devotee, and Swayam Prakash, they are self-manifesting and they illuminate the beautiful form, qualities and pastimes of Sri Krishna. Рупа Госвами объясняет, что подобно тому, как Господь не сходит в этот план бытия, в наш материальный мир, то его шакти также авербуя. Шакти даже авербуя, духовный. То же самое шакти, имя Господа, они тоже они проявляются на плане бытия. И то есть потом с движением праны Самвит и Хладини Шакти, они расходятся по чите. Namakari Bahudani Jasava Shakti, the name has all Shaktis.
Потому что имя Кришны, оно содержит в себе всю его шакти. So this is the meaning of bhajan urjita. A person cannot just engage in bhajan, but rather one has to become the recipient of the Samvit and Ladini Shakti and become empowered to experience bhajan. Баджан-урджита. Вот это и есть смысл этого словосочетания баджан-урджита, что баджан — это не то, что кто-то совершает, надо быть уполномоченным, то есть это то, на что дается сила, самвит и хладини. So bhajan urjita sajjana sangapatim, Srila Prabhupada is the chairman, the leader of the association of those who are empowered in bhajan. А Бхактисиддханта Сарасвати Thakura, Сангапатим, он старший среди тех вайшнавов, которые вот наделены этой шакти, вот этими духовными полномочиями и силой. Patitadika karunikaika gatim. And for those who are fallen in this material world, his mercy is the exclusive shelter, the only refuge. И его милость является единственным истинным прибежищем для тех, кто потерялся в самсаре этого материального существования. Gati vanchita vanchaka chinchapadam. And that refuge which is offered by his lotus feet, that is achintya. Это прибежище, предоставленное его лотосными стопами, является ачинтией. What does achintya mean? Что значит ачинтия? In a general way, we say inconceivable. Мы часто говорим, используем термин непостижимое. But this is not a positive quality. Но непостижимость не является конкретным положительным качеством. You see, if there's a mountain that's very high, Если мы рассмотрим какую-то очень большую гору, and you try to climb it, but you don't have the energy and you fail. и вы попытаетесь забраться на эту гору, сил не хватит, и вы оставите все попытки. So you can say the quality of this mountain is that it's unclimbable for me, but this is just your failure. It's not actually the quality of the mountain. Если вы дадите определение этой горы как та, на которую невозможно взойти, это не комплимент горе, вы просто описываете ее в рамках собственных ограничений, собственной слабости вскарабкаться на нее. So if you say that this, whatever you're glorifying is achintya, then achintya cannot mean only that it is inconceivable for me. My intelligence fails to understand it, because that's not the quality of the object itself. That's your failure. Поэтому, когда мы описываем что-то как непостижимое, это даже нужно понять, что само по себе это не комплимент, это выражение собственной ограниченности, неспособности познать величие того, но само не является прославлением возвышенности или мощи этого объекта. So some people say achintya, inconceivable, means that it is the viruddha dharma ashray. What is the shelter of mutually contradictory characteristics? This is achintya. Поэтому есть интерпретация термина ачинтия как то, что совмещает в себе вирудда дharma, то, что примиряет все противоречия, то есть это обитель всех противоречий и противоположностей. So if we say that see, Krishna is achintya because at the same time he is all-pervading and he is also localized. Если мы скажем, что Кришна ачинтия, потому что он вездесущий одновременно, и также он находится в определенном месте. So, but if you, though these qualities of being in one place and also being everywhere at the same time are not possible for a material object, but when you hear this description, you can understand it. So this is also not the real meaning of achintya. И хотя вот эти способности не присущи человеку, да, быть вездесущим и где-то в одной локации, но все равно, когда мы это слышим пояснение, оно более-менее понятно нам, поэтому это тоже не может быть achintya. So the actual meaning of achintya is shastraika gamya or shabdaika gamya, that which can only be experienced through the Shabda Brahma, transcendental sound vibration. Поэтому истинное значение слова ачинтия — это шабдайка гамья, то, что можно постичь с помощью шабда Брахмы. So here, Achintyapadam, the lotus feet of Srila Prabhupada, even if you met with him in person and you think, I saw him with my eyes, that does not mean that you have understood him or even seen him, but rather
only through the ears one can understand and realize a sadhu through the power of the Shabda Brahma, transcendental sound. Ачинтя Падам, то есть вот это ачинтя лотосные стопы Бхактисиддханты Сарасвати Thakura, то есть указывает, на что он такая удивительная личность, даже если вы лично с ним бы познакомились, там, поклонились ему и даже потрогали эти стопы и рассмотрели, не значит, что вы бы поняли его вообще, то есть потому что такую личность, трансцендентную личность только можно постичь благодаря слушанию Шабда Брамы. So here, Srila Sridhar Maharaj is saying something most beautiful. Gati vanchita vanchaka chincha padam means that Prabhupada, he gives shelter to vanchita, the general foolish, innocent people who are not so intelligent and they are cheated by so many fake spiritualists or fake intellectuals. Гати Ванчита, то есть Бхактисиддханта Шридхар Махарадж очень сладко описывает, что стопы Бхактисиддханты Сарасвати Thakura становятся прибежищем для обманутых людей, обманутых псевдогуру, шарлатанами всякими, спиритуалистами, там, обманщиками, теми, кто просто разводят людей. So he helps, глупой псевдофилософией и так далее. He helps the general naive public and gives shelter to them. But Vanchaka, he also gives mercy to the malicious persons who are misleading them. То есть тут понятно, что он покровительствует тем, кого обманывают, тем, кто наивен, простодушен и легко поддается вот на это внешний фасад какой-то духовности. Но и это-то понятно, но что удивительно, что также он становится покровителем обманщиков, тех, кто является этими духовными шарлатанами. He's kind to all sides, just as Prahlad Maharaj has prayed, Swastyastu Visvasa Kala Prasidatam. May there be all auspiciousness for the world, and may the wicked people also become satisfied. То есть он проявляет милость не только обманутым, там, простодушным, но даже обманщикам, негодяям. И вот это настроение, которое было выражено молитвами Прохлада Махараджа, говорит, пусть всем будет хорошо, даже этим самым гадким, пусть им тоже будет хорошо. If someone is aggressive or makes an offense towards a Mahabhagavad Vaishnava, though the Mahabhagavad Vaishnava never takes offense himself, and he does not have to forgive anyone because he never considers the faults of others, but the dust of his lotus feet will not forgive, and so that offender will be destroyed. Если какой-то глупец, агрессивный, он неуважительно относится к возвышенному вайшнаву, совершает оскорбление, вайшнав никогда не примет оскорбление на свой счет и не станет дуться, обижаться на этого глупца. Но он даже не заметит это оскорбление, но пыль с лотосных стоп этого вайшнава все заметит, запишет и не простит, и накажет этого оскорбителя. In Madhurya Kadambini, he says, Kimcha Duravagama Niskarnake Kwachit Kripa Dristo Swachchanda Charite. That means that the mercy of the Mahabhagavat, like Srila Prabhupada, is completely independent. And he can give mercy without any cause or any reason whatsoever. Вишванатха Чакраварти Thakura в Мадхурья Кадамбини описывает, говорит, размах милости чистого вайшнава таков, что эта милость полностью независима, не подчиняется никакой логике, никаким правилам, потому что эта милость может просто прийти к кому угодно. Even to those who are against him. Даже тем, кто враждебно настроен против него. So there are many examples in scripture, like Jad Bharat. King Rahugan had his men capture him and engage him as a palanquin carrier. So Jad Bharat was carrying the palanquin of the King Rahugan, and Rahugan Maharaj became upset with him and was rebuking him. But still, Jad Bharat was causelessly merciful and gave the transcendental knowledge and realization to the king. Есть множество примеров историй таких в шастре. Вот, например, история Джад Бхарата, то есть воплощение Бхарат Махараджа, когда он таким тупеньким притворялся для всех. И когда царь Рахуган повелел своим там этим
носителем своего паланкина, завербовать Джат Бхарата в команду, чтобы он тоже помогал нести паланкин. И Джат Бхарат, он сбивался с ритма, в котором маршировали эти носчики. И царь ругался, там поносил его, всячески оскорблял, высмеивал, и все равно Джат Бхарат явил свою беспричинную милость царю. We see that Nityananda Prabhu, though Madai smashed a clay pot on his head and Nityananda Prabhu was bleeding, but still Nityananda Prabhu gave mercy to him. Несмотря, когда Джагай и Мадай плохо обошлись, Нитянандой Прабху и прямо Мадай ударил кувшином по голове Нитянанду Прабху, все же Нитянанда Прабху явил свою милость беспричинную и всю сладость этим братьям. You know that Nalukuvera and Manigriv, they were standing naked and they were criticizing Narad Muni, but Narad Muni also gave mercy to them, and by his blessing they were liberated and received Krishna Prem from Damodar, Krishna in the form of a baby bound with a rope by Mother Yashoda. А когда сыновья Куверы, Налакувера и Манигриф, пьяные, там, в хмеле, абсолютно нагишом стояли перед Нарадой Муни и поносили его всячески. И тоже они получили его милость, и благодаря его благословению им посчастливилось узреть даршан Бала Гопала, маленького Дамодара Кришны. And another famous example is Uparichara Vasu. His life history is described in the Vishnu Dharma Uttara Purana. Также есть история о Паричару Васу в Вишну Дharmottara Purane. He was a king and he fought on the side of the demigods against the demons, and he killed so many demons. Он был царем, но он помогал сражаться деватам, то есть он сражался на стороне деват, и во время битв он убил множество демонов, асур. But afterwards, Uparichara Vasu, he felt repentance for even killing the demons. So he left everything and he went to Patalok and he was engaged in bhajan there, worshipping the Supreme Lord in his heart. Тоже он испытал катарсис, такое духовное просветление, он каялся, ему было стыдно, что он убивал вообще кого бы то ни было, он отправился на Паталоку совершать баджану, отстранился от всего мирского. The demons thought, oh, well, he's doing meditation. This is a good chance to take revenge and kill him. And so many demons came and surrounded him with weapons in their hands, and they were just about to cut off his head, and they all froze. They could not move because of the power of his bhajan. И он совершал баджану, и в этот момент злопамятные демоны решили отомстить ему, они подумали, прекрасная возможность сейчас его окружить толпой и зарубить его там на куски, пока он сидит, медитирует. Но они не смогли даже приблизиться к нему, от него исходила такая сила, вот этой его святости и чистоты, как держала их, не подпускала их вообще к нему, они замерли все на месте. So those demons, they went to their guru Shukracharya and told him what happened. He said, you cannot touch him because he is absorbed in bhajan. So you have to, if you can break his faith, then you can kill him. So you should go back, surround him again, and you should loudly say, God does not exist. The Vedas are false, and you should very powerfully try to preach atheism and create some doubt in his mind by mundane logic. И расстроенные асуры побежали жаловаться своему Гурудеву Шукрачаре. О, Гурудев, нам не под силу расправиться с этим царем, помоги нам. И Шукрачарья сказал, да он вам сейчас не под силу, он слишком чист и свят, потому что он сейчас в молитве находится. Единственный способ его сразить, это надо сломать его, расшатать его веру и сломать. И тогда он станет слабенький, вы его голыми руками возьмете. То есть идите обратно, встаньте поближе, где он будет вас слышать, и начинайте богохульствовать. Там, проповедуйте атеизм, высмеивайте Бога, высмеивайте веру, там, говорите о силе логики и там, здравого смысла, и тогда вы сломаете его веру и зарубите его. So then those demons came back and they were loudly shouting their atheistic notions. Воодушевленные напутствием своего гуру, демоны вернулись обратно, стали вокруг царя и громко стали богохульствовать, там, рассказывать об атеизме. And Upachari Basu, he was
he was brought back somewhat to the external consciousness by their loud shouting. Вот эта громкая болтовня демонов потихоньку стала мешать баджане Упачаривасу, и он стал как-то так, сознание из внутреннего стало переходить на внешнее. And he prayed, "Oh my Lord, just to kill me. They are criticizing you. This is very, very sad. Please give mercy to them." And by his piteous prayers, then all those demons who wanted to kill him, they became devotees. И услышав, что говорят эти демоны, он очень расстроился, он опечалился их низменностью, их глупостью, их примитивностью. Он взмолился: «О Господь, лишь ради того, чтобы убить меня, эти демоны готовы на то, чтобы богохульствовать, поносить тебя. Пожалуйста, жалься над ними глупыми, дай им просветление, дай им любовь, дай им познать себя». So we see that when Prabhupada Bhaktisiddhanta Thakura began his Navadip Dham Parikrama, then so many Smarta Brahmins, Jat Gosai, and the Sahajas, they actually tried to kill him. Очень похожее произошло в жизни Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Thakura на самых начальных этапах, когда вот он хотел основать Навадвип Dham Парикраму, у него было очень много противников, там сварта брахманов, сахаджи разных, и все желали ему плохого и даже пошли на такой шаг, чтобы попытаться убить его. But nowadays, if you go to Navadip Dham, you'll see that the descendants of those persons, they themselves are doing big Navadip Parikramas also. And so you can see how his mercy was coming even to those who went against him. То есть столько людей противостояли вот это его видению будущих вот этих Навадвип Dham Парикрам. Но если сейчас вы посетите Навадвип Дhamу, вы увидите, что все потомки тех самых людей, которые так враждебно обходились Бхактисиддхантой Сарасвати Thakura, они сейчас сами активно участвуют или ведут эти парикрамы по Навадвип Dhаме. И это не что иное, как доказательство того, что милость Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Thakura коснулась их сердец. Our Param Gurudev, Srila Bhakti Pragyan Keshav Maharaj, some years after Srila Prabhupada's disappearance, he would organize a very big disappearance festival, and he used to personally invite those who were against Srila Prabhupada during his life to come and make them guests of honor and ask them to speak. And then, now realizing his glories after he had disappeared, they used to glorify him and weep also. So we see Gati Vanchaka Chinchapadam, his inconceivable lotus feet are so merciful that innocent people, he gives mercy to them, and also malicious persons, he also gave mercy to them. Наш любимый Парам Гурудев Шрила Бхакти Прагьяна Кешава Госвами Махарадж через какие-то годы спустя после ухода своего духовного учителя Бхактисиддханты Сарасвати Thakura, он устраивал праздники, фестивали в честь дня ухода своего Гурудева, и на эти праздники он приглашал тех самых людей, которые какие-то годы до этого очень враждебно, открыто враждебно относились к его учителю. Но за вот эти годы у них была, и он их приглашал как почетных гостей на вот эти фестивали, чтобы они что-то рассказали о его Гурудеве. И вот за эти годы эти личности осознали величие, славу Бхактисиддханты Сарасвати Thakura, и растроганные со слезами на глазах, они уже не поносили его, а прославляли его. So, Pranamami Sada Prabhupada Padam, we bow down eternally, again and again, continuously at his lotus feet. То есть это пример Гати Ванчита Ванча Качинча Падам, что он благоволил и покровительствовал не только обманутым, простодушным, а что он даже покровительствовал и давал милость негодным людям, враждебным. Along with countless millions of devatas and rishis who are singing Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada. И мы жаждем тоже присоединиться к этому хору деват и риши, которые поют Джая Прабхупада, и тоже хотим дотянуться до кончиков его лотосных стоп. Now we come to the third verse. Переходим к третьему куплету. Atiko valakanchana digatanum tanu nindita he mamrinala madam madana buddhavandita chandrapadam pranamami sada prabhupada padam.
Ati Komala. His transcendental body is extremely soft and tender. Трансцендентное тело Прабхупады очень мягкое и нежное. And golden, shining, very effulgent. Сияет золотым светом. And Dirga, he was also very tall. Дирга, он был очень высоким. And his body showed all the lakshana, the signs of a Mahapurush, a great liberated soul. И вот в теле присутствовали все характеристики Махапуруши, великой личности. Tanu nindita hema mrinala madam. And his charming golden complexion defeated the pride of the golden stems of a lotus. И золотым лотосом становилось стыдно при виде вот прекрасного золотой кожи Бхактисиддханты Сарасвати Thakura. So his beauty is such that Madana Bodhavandita Chandrapadam, that 10 million cupids, they are offering prayers to the cooling moons of his lotus feet. Был настолько прекрасен, что десятки миллионов купидонов молились ноготкам на его лотосных стопах. His lotus feet are like Chandra, the moon, because they dispel the darkness of the night. Его лотосные стопы, ноготки на лотосных стопах, они подобны лунам, потому что они разгоняют тьму невежества. And just as the moon instills a flavor in all the vegetables and plants, so in the same way, the amrita nectar emanates from his lotus feet and fills the hearts of his followers with bhakti rasa. Его лотосные стопы подобны лунам, потому что они разгоняют тьму невежества. Они подобны лунам в том, что луна наделяет растения, там все плоды и травы их особенным вкусом, и а стопы Бхактисиддханты Сарасвати Thakura наполняют сердца преданных бхакти-расой. In every universe, there is one Cupid. В каждой вселенной есть по одному Купидону. So that Cupid, he's so powerful that he shoots his arrows in the hearts of everyone and makes them become attached to their body and to the bodies of others. Этот Купидон обладает такими полномочиями, он может натворить таких бед вообще. Там, выстрелив в сердце человека, он погружает человека в состояние Дхатма Будхи. Человек предвзят своим телом, он влюбляется в тела других, так и живет. How powerful is Cupid? There is no sage, no rishi who has not been affected by his arrows. То есть кто может противостоять Купидону? Мы не знаем ни одного мудреца, ни одного девату, которые могут стоять перед силой Купидона. Even Narad was once bewildered by Cupid. Сам Нарада Even Муни, Brahma, even Lord Shiva. Нарада Муни был ввел в заблуждение Купидоном. Господь Брахма, Господь Шива. So Cupid is so powerful, has a jurisdiction over all the living entities in the material world. То есть Купидону под силу ввести в заблуждение любое живое существо в этом мире. But Srila Prabhupada's lotus feet are such that if someone will take shelter of him, then that person can become completely free from all attachment and free from all lust. Бхактисиддханта Сарасвати Thakura обладает такой духовной силой, если кто-то принимает прибежище у его лотосных стоп, он освобождает его, то человек становится неподвластным влиянию вожделения, там всяких этих любовных чар Купидона и так далее. Because by his mercy, they will see the beautiful amorous pastimes of Radha and Krishna, which seem to be like millions of very sweet and gentle cupids dancing. Потому что Бхактисиддханта Сарасвати Thakura наделяет преданного высшим вкусом, он дает им видение, откровение таких сокровенных, сладчайших лил Радхи и Кришны, которые эти лилы выглядят как миллионы сладких купидонов, там танцующих. Bhaktim param bhagavati pratilabhikam vridrogam asya pahino chatirena dira vikriditam brajabadubi dankya Vishnu. If one will hear about the beautiful pastimes of Krishna and the gopis from a pure Vaishnava like Prabhupada Bhaktisiddhanta Thakura, then such love, like gopis love, will enter into that person's heart and completely remove the disease of lust, of worldly lust. That bhakti comes first and drives out the lust. You don't think that the lust will go first and then this bhakti will come. No. This beautiful love, like gopis love, will come in the heart and take away all attachment.
Intimate Leelas of Krishna. Loving pastimes of Krishna and gopis from a pure Vaishnava like Prabhupada. Те, кто из уст такого возвышенного вайшнава, как Шрила Прабхупада, слушает раса Катху, то есть Катху о возвышенных лилах Радхи и Кришны, сердце такого человека затопится, бхакти придет в сердце и изгонит все остатки там в этой камы. Не думайте, что сначала кама покинет сердце, а потом уже бхакти придет. Наоборот, бхакти приходит, затапливает сердце и потом изгоняет всю остатки камы. The intimate pastimes of Radha Krishna are not to be made open in a general assembly. Ну, понятное дело, что о сокровенных лилах Радхи и Кришны неприемлемо говорить в широкой аудитории, то есть выносить это на показ куда-то на люди. But Prabhupada Srila Bhaktisiddhanta Thakura was so expert that for those who are listening carefully, on the pretext of speaking Siddhanta, he used to inject the drops of profound insights into the loving pastimes of Radha and Krishna. And their Nitya Seva, their eternal service by their maidservants. Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura был таким, Браджа Расик Вайшнавом высшего ранга, что он настолько мастерски вкраплял вот эти маленькие дозы сокровенных, он приоткрывал что-то сокровенное своим последователям, но как вкраплениями в Татва-сиддханту, в какие-то такие философские лекции и так далее. То есть очень завуалированно и тактично. So, pranamami sada Prabhupada padam. We bow down eternally again and again to the lotus feet of Srila Bhaktisiddhanta Thakura. Поэтому мы находимся в вечном поклоне перед Шрилой Бхактисиддханта Сарасвати Thakura. Fourth verse. 4-й куплет. Nija sevaka taraka ranji vidum vidutahita hum krita singavaram varnagata balisha shanda padam pranamami sada prabhupada padam. Nija sevaka taraka ranji vidum. It is said here that Srila Prabhupada is like the moon, surrounded by the stars of his eternal associates. В этом куплете Бхактисиддханта Сарасвати Thakura сравнивается с луной, которая находится сияет на небосклоне в окружении плеяды звезд. So just as at night the moon appears, but the moon, it already existed, only it appeared to you. So in the same way, Srila Prabhupada is eternal, and by Krishna's Yoga Maya, he made his appearance in this world. And just as the stars appear along with the moon, so many Nija Sevaka, the servants of Srila Prabhupada, they're also his eternal associates, and they appeared there surrounding him. Подобно тому, как на ночном вечернем небосклоне появляется луна, и может кому-то показаться, что она вот только-только появилась там, но луна существовала всегда, она просто стала нам видима в этот момент на горизонте. И вокруг Луны, если присмотреться, вдруг начинает там блестеть звезды, то есть вдруг появляется много-много звезд на небе. И они тоже были там всегда, но мы их только начинаем замечать. Аналогичным образом на горизонте вот этого материального мира появилась эта удивительная Луна, Бхактисиддханта Сарасвати Thakura в окружении плеяды своих удивительных вечных слуг, своих учеников. So those stars are great personalities, like Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Кто эти звезды? Одна из этих удивительных звезд — это Ачарья Бхактивиданта Свами Прабхупада, Srila Bhaktivaibhav Puri Goswami Maharaj, Srila Bhaktivaibhav Puri Goswami Maharaj, Srila Bhakti Pramod Puri Maharaj. Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj. Oh, the person who has written this poem also, Srila Bhakti Rakshak Sridhar Maharaj. Автор этого трансцендентного гимна Шрила Бхакти Ракшак Шридар Махарадж, Srila Bhakti Dayat Madhav Maharaj, Шрила Бхакти Дайат Мадава Srila Махарадж, Bhakti Pragyan Kesha Maharaj, Шрила Бхакти Прагьяна Кешава Махарадж and so many others. и много-много других. So here it says Ranji Vidum. Ranji means giving joy. So the moon, it gives joy to the stars. And so in the same way, when Srila Prabhupada sat surrounded by his associates, then he would cause them to be overflowing with joy. Ранди Видум, что Луна
она радует звезды. И аналогичным образом Бхактисиддханта Сарасвати Thakura, когда он сидел в окружении своих учеников, он восхищал и радовал сердца всех присутствующих. How? Vidutahita hum krita singavaram. They used to go preaching together, and Srila Prabhupada used to speak like the roaring of a lion. Каким образом как он вызывал восхищение в сердцах учеников? Ну, своей катхой, своим поведением, когда они все вместе ездили на проповедь, и он рычал, как лев. Hunkrita means roaring. Хункрета рычал. And his roaring was vidutahita. That means, viduta means removing, and ahita. Hita means that which is beneficial. So ahita means that which is deleterious, that which is very evil. All inauspiciousness is completely removed by his loud lion-like roaring. Хункрета, то есть он рычал, и вот этот рык, видху тахита, то есть видху, значит, изгонял, тахита все нежеланное, все там сгнившее, прогнившее, неблагочестивое, все, что дегенеративное и отстойное. And all his associates seeing this, they would be overwhelmed with joy. И, конечно же, его ученики, последователи ликовали, когда они наблюдали за тем, как проповедует Гурудев, то есть когда они слушали его речи. In those days in India, thousands of people, huge crowds of people used to come to see Srila Prabhupada, but there were no microphones. So speakers, they had to roar very loudly. They had to have that capacity to project their voice to everyone. То есть в те годы микрофонов не было, а аудитория была очень большой, то есть тысячи людей приходили в вот эти шатры, пандалы послушать лекции, и поэтому оратору приходилось проецировать голос, то есть рычать как лев, чтобы быть услышанными огромной толпой. So that tradition has continued, because even today when we have microphones, sometimes you see in the Gaudiya Math the speakers, they roar, but with the microphone also. И, видимо, эта традиция рычать как-то прирослась там в людях, потому что уже по сей день мы видим, что продолжают часто ораторы кричать, хотя микрофоны уже давно изобрели, и там громкоговорители Though it's есть. not necessary, but that was the traditional style. Видимо, вот эта традиция сохранилась, таким вот было принято так громко вещать. Вот по сей день, несмотря на микрофоны, и продолжают так в Индии громко вещать. So the example is given of a lion. Why? Because when a lion roars, then all the animals become afraid and run away. И почему тут приводится метафора, сравнение со львом? Потому что лев – это царь зверей, когда он рычит, все зверушки, мелкие и крупные, в страхе разбегаются во все стороны. So this is the nature of preaching. It's very polarizing. И вот это природа проповеди, потому что она создает такой конфликт, полярность, тут же лагеря появляются. It's very easy for demonic persons to put on the airs and graces of being polite and civilized. But when they become face to face with a person representing the absolute truth, then their true quality comes out. So if they have ill intentions or they're malicious, then hearing the absolute truth, they become afraid and run away. То есть такие демоничные люди, они опытны в скрытии своих истинных намерений и мыслей, они там притворяются такими воспитанными, правильными, но на самом деле, когда лицом к лицу они сталкиваются с правдой, исходящей из уст просветленной личности, то вот их низкая природа начинает всплывать, и они являют свою истинную природу, и в страхе там удирают, когда уже такой серьезный спор возникает или противостояние между правдой и ложью. Just like Arjuna has said in the 11th canto of Bhagavad Gita, when he saw the universal form, then he prayed, Stane rishikesha tava prakritya jagat parisyattanu rajate cha raksangsi bitani dishodavanti sarve namasyanti chaseda sangaha. It means that it is quite appropriate that when your loud Hari Kirtan is going on, then all the universe becomes overjoyed and attached to you. В 11 главе Бхагавад-гиты Арджуна, после того, как он
увидел вселенскую форму Кришны, он говорит, я считаю, что это очень уместно, что когда звучит Хари Киртан, вся вселенная радуется этому звуку. And the good-hearted persons and sadhus, they're all bowing down to you, but the demons become filled with fear and they're running away in all directions. This is all quite appropriate. Я считаю, что совершенно уместно, что когда звучит то Хари Киртан, что все добросердечные личности, добропорядочные, они кланяются тебе, они ликуют при этом звуке, а все мерзавцы и демоны, они в страхе разбегаются на все стороны. So, preaching means opposition. Проповедь подразумевает оппозицию. If you're speaking in a very kind of accommodating way for everyone, also accommodating all types of ignorance, misconceptions, and immoral activities, then you have no opposition. But in this world of darkness and illusion, when the light of truth appears, then it makes a very big disturbance. Но на самом деле, если у вас нет оппозиции в вашей проповеди, значит, что вы стелите слишком мягко, и вы слишком как... вы не полностью за правду. То есть вы пытаетесь угодить всем, чтобы все почувствовали себя хорошими, правильными. Вы неправдивы, потому что как только звучит правда, сейчас в век Кали, тут же появляется оппозиция. We see how the demons tried to kill Prahlad Maharaj. They tried to kill Ramanujacharya. They tried to kill Bhaktisiddhanta Thakura. То есть истина сейчас, в век Кали всегда на земле сталкивается с сильным противостоянием. Как демоны пытались убить Прохлада Махараджа, Рамануджачарью пытались убить, Бхактисиддханту Сарасвати Thakura пытались убить, Вишванатху Чакраварти Thakura. Yes, Vishnu Thakur also. То есть всегда, когда Вайшнав вещает храбро правду, появляются те, кто хотят этого Вайшнава убрать с глаз долой. So the position of an acharya is not for one who likes comfort and sense gratification. Поэтому положение ачарьи это не очень хорошая должность, то есть это тяжелая ответственность, это не для тех, кто любит комфорт и легкую жизнь. Srila Prabhupada said the acharya is not relaxing on a bed of roses, but rather the path is filled with thorns. Бхактисиддханта Сарасвати Thakura сам объяснял, говорит, что ачарья, он там не возлагает на цветочном ложе, на лепестках роз. Это не его жизнь, он идет тернистым путем. Вот путь ачарьи – это тернистый путь. Oh, look what happened to Jesus Christ and so many Christian martyrs also. Что с Иисусом Христом сделали, как с ним обошлись, тем, кто нес любовь и правду, как поступили со всеми святыми мучениками, какая участь их ждала. So those who are attached to self gratification and an easygoing life, they have no stomach for actual pure service. Поэтому вот эта задача не под силу тем, кто любит, чтобы их всех любили, чтобы быть хорошим на все стороны, чтобы все было гладко, не было конфликтов, потому что без конфликтов тут не обойдется на данный момент. Because they're attached to their own comfort, and so they avoid conflict at any cost. Потому люди эгоистичны, они хотят, чтобы было все тихо, спокойно, гладко, чтобы все их любили. Но это эгоизм, то есть, получается, они боятся как нарываться на оппозицию, поэтому все хорошо. And here Srila Sridhar Maharaj is saying, Varanagata Balisha Shandapadam means that Agata, those who approach him, then Varana, he accepts them. If someone approaches him, he accepts them. Варанагата, что он принимает всех тех, кто ищет его прибежище. But how should one approach him? The Balisha. Balisha means those who are very simple, guileless. That means free from duplicity, having implicit faith like a child. That's how one should approach the sadhu. And then he accepts such a very honest, open-minded, and childlike, not childish, but childlike person. The acharya accepts him and gives mercy. Варанагата Балиша, то есть он дает прибежище всем тем, кто приходит к нему. Но каким образом прийти, чтобы получить это прибежище? Балиша, что нужно прийти с открытым сердцем, быть невинным, как ребенок, не лицемерным, не глупым, как ребенок, а именно невинным и чистосердечным, как ребенок. Now,
We come to the fifth verse. Переходим к пятому куплету. Vipulikrito vaibhava gaura bhuvam bhuvaneshu vikirtita gaura dayam dayaniya ganarpita gaura padam pranamami sada prabhupada padam. Before we explain the verse, I want to point out that actually every single verse is written in an astonishing chanda meter with a very beautiful alankar, a very beautiful ornament. Перед тем, как я объясню смысл этого следующего куплета, я хочу вернуться к грамматическому построению вот этой поэзии, этого гимна, потому что все тут, все это произведение написано в удивительной чанде, то есть в поэтическом метре. So the ornament is that the last word of every line has two syllables, and the first syllable of the last word of each line is always the first syllable of the next line. И в чем вот эта особенность, такая удивительная фишечка вот этой поэзии, что в каждой строке последнее слово каждой строки состоит из двух слогов, и следующая строка всегда начинается с первого слога последнего слова на предыдущей строке. So Srila Maharaj is very merciful that he's made this poem very easy for you to remember, because as soon as you never say, oh, what's the next line, because as soon as you say the end one line, then he automatically gave you the clue what is the beginning of the very next line. То есть такой, как шкатулка, литературный ларец, в котором уже кроется подсказка для тех, у кого проблемы с памятью, чтобы не тужиться, не думать, что там в следующей строке надо спеть. Всегда уже присутствует подсказка в этом последнем слове предыдущей строки. So, for example, it's in every verse, but just in this verse, в каждом куплете присутствует. Vipulikrita vaibhava gaura bhuvam. Then what's the next line? Oh, bhuvam. Bhuvaneshu vikirtita gaura dayam. What's the next line? Oh, dayaniya ganarpita gaura padam. Like this. Как на примере этого куплета последнее слово первой строки бхувам, и вторая строка начинается бхуванешу, заканчивается даям, третья начинается даяния падам, пранамами. То есть вот эта особенность присутствует в каждой строке. So now in this verse, Srila Bhakti Srila Maharaj is saying Vipulikrita vaibhava gaura bhuvam. Vipulikrita means spreading everywhere. So the Srila Prabhupada has spread everywhere the vaibhav, the glories, or also the vastly expanded glories of the Dham. He has spread them everywhere. So the glories of the Dham are themselves vastly expanded, and he has vastly expanded those transcendental glories. That means propagated them everywhere in this world also. Випуликрита, что он повсюду распространил уже и так масштабную, то есть обширную славу Святой Дамы, он еще разнес ее еще дальше повсюду. One Srila Prabhupada, he said that I thought that I could find satisfaction in my learning, study of the scripture. Однажды Бхактисиддханта Сарасвати Thakura делился, он говорил, я думал, я найду удовлетворение в изучении шастры. And I thought that the pinnacle of achievement by which my heart would be satisfied would be to dispel through debates everyone else's arguments. Я думал, что наивысшее удовлетворение я получу, если я одержу победу в дебатах со всеми, со всей позицией. I thought that by chanting and becoming absorbed in the holy name, then everything will be fulfilled and I would be totally satisfied. Иногда я думал, что если я найду вот это упокоение, полное в воспевании святых имен, что найду это полное удовлетворение, если я погружусь поглубже в воспевание святых имен. But then I heard and I learned from my Gurudev, Srila Gokishwaras Babaji Maharaj and Shiksha Guru, Srila Bhaktivinoda Thakur, that actually the fullest satisfaction of the heart will not come unless one does Dham Seva. So they taught me to engage in the service of Gaura Dham.
много позже я Navadip Dham позже Seva. узнал от своего Дикша-гуру Шрилы Горкашадас Бабаджи Махараджа и своего Шикша-гуру Шрилы Бхактивинода Thakura о том, что никогда полное удовлетворение не появится в сердце Вайшнава, пока он не научится служить Святой Дхаме. Srila Bhaktivinoda Thakur said, oh, don't neglect the development of your beloved Navadip Mayapur Dham for the sake of your own personal bhajan. Потому что Бхактивинода Thakura предостерегал меня: не пренебрегай севой распространения славы Навадвип-дамы ради собственной баджаны. So there's this very special nectar in the Dham Seva. So Raghunath Dasa Swami says, Guru stay Gostaleshu. Oh, my dear heart, my dear mind, my dear brother, I fall at your feet and I beg you, develop unprecedented attachment to your Gurudev and to the Dham, Brajamandal, Gaudamandal, Navadvip, or Ketramandal, Puridam. Эта привязанность к Святой Даме, она очень желанна для любого вайшнава, ее нужно любыми силами культивировать в сердце. Шрила Рагунатха Дас Госвами, обращаясь к собственному уму, говорит: мой дорогой ум, мой брат, пожалуйста, научись испытывать привязанность к Гурудеву, научись испытывать привязанность к Святой Дхаме. So though it was Srila Bhaktivinoda Thakur who revealed the glories of the Dham through his writing, it was Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta Thakur who published those books, distributed them everywhere, and invited everyone to come and took them on the parikrama of Navadvip Dham. Конечно же, это был Шрила Бхактивинода Thakura, кто поведал о славе Святой Дамы, Навадвип-дамы в своих книгах, но это был Бхактисиддханта Сарасвати Thakura, кто напечатал эти книги, распространил их, поведал всем об этой славе и проводил Навадвип-дам парикрамы активно. И учил своих учеников тоже расширять эти парикрамы. Bhuvaneshu Vikirtita Gauradayam, and he is also glorified throughout the world the mercy of Chaitanya По Mahaprabhu. всему миру он трубил о славе, о милости, о силе милости Шри Чайтаньи Махапрабху. So, Gaudiyas should not be shy to say that Sri Chaitanya Mahaprabhu is the Param Tattva, the Supreme Absolute Truth. Гаудия Вайшнавам не следует стесняться громко провозглашать, что Шри Чайтанья Махапрабху – это Парам Таттва, это высшая истина. This is a fact. You may worship Radha Krishna, but Araditam Navarbanam Brajakananaste Naraditam Brajabaram Braja Eva Dure. If you don't worship Gaura and Gaura Dham, his Dham, though you may attain Radha Krishna and their Mantrupasana Mai Seva in Galok, but you'll never attain the Unnata Ujjvala Rasa, the highest Parakya Rasa in Braja Vrindavan, in their Swarasiki Lila. Да, кто-то может, вайшнав может поклоняться Радхе и Кришне и даже может достичь совершенства своей садханы и обрести возможность служения божественной чите, то есть осознать мантру упасану и отправиться на Галоку, но не признав возвышенное положение, то есть превосходство Шри Чайтаньи Махапрабху, то есть не признав понимание того, что он и есть объединенная форма Радхи и Кришны, и не признав славу его милости, его дамы, его учений, вайшнав никогда не сможет познать все таинства, вот эти и оттенки паракия расы, унната уджвала расы на Галоке Вриндаване. Это останется закрытым для него все равно. Chaitanya Lilamrita Satara Shata Satadha Dasadike Bohija Hoite. The Chaitanya Lila is the essence of all nectar, and it is like an unlimited lake. And from that unlimited reservoir flowing in 10 directions, everywhere are the streams of Radha Krishna Lila, flowing from the lake of Gaura Lila. В Тамрите говорится, что гора Лила – это озеро, вообще такое-то озеро, которое является источником всей расы, и из него исходят многочисленные ручьи Лил, Радхи и Кришны. Chaitanya Lila Hoy Saravora Akshay Manohansa Charahatahate. May my mind become like a swan, gliding upon that lake of the Gaura Lila.
позже мой ум станет лебедем, который будет скользить по поверхности этого озера гора Лилы. So Dayaniya Ganarpita Gaura Padam, that Srila Prabhupada, he gives. That means he establishes the lotus feet of Chaitanya Mahaprabhu. He makes the lotus feet of Chaitanya Mahaprabhu appear in the hearts of those persons who are Dayaniya, deserving of mercy. И Бхактисиддханта Сарасвати Thakura, он призывает лотосные стопы Чайтаньи Махапрабху проявиться в сердцах достойных. So one may say, but mercy is causeless. So how do we become a candidate to be Dayaniya, worthy of mercy? Кто-то может сказать, что значит даяния, что достоин милости. Мы уже слышим, что милость всегда беспричинная. Как можно стать кандидатом на получение милости? So Chaitanya Mahaprabhu said, Sneha Lesha Peksha Matra Sri Krishna Kripa Sneha Vasha Hoy Krishna Swachanta Acha. The meaning is that Krishna's mercy just depends on a little sneha, a little affection. Милость Кришны зависит от присутствия хоть капельки снехи, любви. That means Krishna is independent. Это значит, что Кришна независим. He never considers, are you rich, are you poor, are you learned, are you foolish, are you ugly, are you beautiful, are you aristocratic, or are you from a very insignificant or humble background. He never thinks of anything like this. But rather, if someone will serve Gurudev, if someone will serve Srila Prabhupada with a little affection, then, they give mercy to that person. Кришна полностью независим. Его совершенно не интересует наша материальная квалификация или наш социальный статус, наши таланты мирские, наш внешний вид, красивый мы или уродливый, богаты мы или бедны, у какого бы сословия и так далее. Никакие вот эти достижения наши статусные там не волнуют Кришну, но что его чрезвычайно интересует, может привлечь его внимание, если мы с любовью, хоть немножко у нас снехи, вот истинной любви, заботы о гуру есть, и вот о чистом вайшнаве, и если Кришна видит нашу заинтересованность искреннюю в служении Шри Гуру или его чистому вайшнаву, это непременно тоже вызовет прилив его милости. So one should be filled with hope, even if one comes from a very modest background. But still, if one is just serving with affection to please Gurudev, then for sure the nectar of his mercy will come, and Gurudev will place the lotus feet of Chaitanya Mahaprabhu in one's heart. То есть нужно понимать, тут не важно, сколько у нас ресурсов, возможностей послужить, какие у нас там IQ, на что мы способны. Главное, чтобы была любовь. Даже если это незначительное служение мы делаем, самое пустяковое, но мы это служение делаем с любовью, это самое главное в глазах Кришны. So now we're coming to the 6th verse. Сейчас мы перейдем к 6-му куплету. Chira Gaura Janashraya Vishwa Guru Guru Gaura Kishora Kadasya Param Paramadita Bhakti Vinoda Padam Pranamami Sada Prabhupada Padam. So here, the first line, Chira Gaura Janashraya Vishwa Guru. Srila Bhaktisiddhanta Thakura is the Jagat Guru, the Vishwa Guru, for all those persons who have come to the shelter of Chaitanya Mahaprabhu, the Gaura Jana. Срила Бхактисиддханта Сарасвати Thakura, он Джагат Гуру для всех, кто принял прибежище в миссии Шри Чайтаньи Махапрабху. And Chira means for a long time. Чира, в течение долгого времени. And sometimes it can indicate forever. И чира может указывать на вечность. So at least we can say that today and for many generations in the future, those who are very fortunate, they will always look up to and glorify the
Srila Bhaktisiddhanta Thakur and his very astonishing contribution. То есть на данный момент и на веки вечные все будут ценить удивительный вклад Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Thakura. Guru Gaura Kishora Kadasya Param. And he always considered, though he's the guru of the whole world, but he only thinks of himself as being the insignificant servant of his guru, Srila Kishoras Babaji Maharaj. Несмотря на то, что Бхактисиддханта Сарасвати Thakura является джагат-гуру, гуру для всего мира, сам он себя не считает гуру, он просто считает себя смиренным учеником своего гурудева, Шрилы Кишорас Бабаджи Махараджа. Paramadrata, that means he has the highest honor and adoration, Bhakti Vinodapadam, for the lotus feet of the seventh Goswami, Srila Bhaktivinoda Thakur. С величайшей любовью и почтением он относится к лотосным стопам Саптам Госвами, седьмого Госвами, Шрилы Бхактивинода Thakura. So, in this regard, we can see that he dedicated his whole life to carrying out the mission of his gurus. Было видно, что всю свою жизнь Прабхупада посвятил исполнению миссии своих учителей. Srila Bhaktivinoda Thakur wrote to him and said, we mentioned before, don't neglect the service of Mayapur Dham. Помните, уже однажды в письме Бхактивинод Thakura написал Прабхупаде: не пренебрегай служением Навадвипа-даме ради собственной бхаджаны. And also try to establish the Daivi Varnashram Dharma. И попытайся установить Дайви Варнашрама Дharmu. That means to crush the entire material conception of society and to establish in its place the true dharma, which is given in the Vedas for the gradual upliftment of living entities, То есть он хотел, wherein the duty of every single person is performed only for the pleasure of God. он хотел, чтобы Бхактисиддханта Сарасвати Thakura говорит: раздави вот эти мирские, материальные, обывательские, социальные устои, которые появляются, и установи Дайви Варнашрама Дharmu, то есть Варнашрама Дharmu, социальные уставы, по которым люди живут и исполняют свой долг исключительно ради того, чтобы угодить Верховному Господу, чтобы все в жизни происходит с целью порадовать Господа. When Srila Bhaktisiddhanta Thakur left this world, at first he was part of the Navadip Dham Pracharini Sabha, which was a group established by Srila Bhaktivinoda Thakur for spreading the glories of Navadvip. But after some time, he disagreed with them and he left them and separately began to establish his own movement, the Gaudiya Math. После ухода из мира Бхактивинода Thakura какое-то время Бхактисиддханта Сарасвати Thakura оставался членом Навадвип Dham Paricini Sabha, то есть организации по возрождению дамы, в которой еще состоял его отец Шрила Бхактивинода Thakura, но позже там появились какие-то разногласия с другими членами этой организации, и он покинул эту организацию и основал собственный, то есть начал развивать Гаудия Мат. So at that time, some conflict came up between Srila Bhaktisiddhanta Thakur and his followers and the Navadvip Dham Pracharini Sabha. И стал назревать конфликт между вот этой группой Навадвип Dham Pracharini Sabhой и Бхактисиддхантой Сарасвати Thakura и его последователями. So one of the followers of Srila Bhaktivinoda Thakur from the Navadvip Dham Pracharini Sabha, who also had sympathy for Srila Bhaktisiddhanta Thakur, wrote to him and said, why did you leave Srila Bhaktivinoda Thakur's movement and make a separate movement, and now there's conflict? Why did you do this? И один из членов Навадвип Dham Pracharini Sabha, то есть организации, которую основал Бхактивинод Thakura, он с симпатией относился к Бхактисиддханте Сарасвати Thakura и написал ему: ну зачем же ты покинул нашу группу и основал свою собственную, сейчас вот это, порождая вот этот конфликт и всякие там недоразумения, ну зачем это было делать? So Srila Bhaktisiddhanta Thakur wrote back to him and said, actually, I have not left the mission of Srila Bhaktivinoda Thakur, but I am
trying to serve the mission of Srila Bhaktivinoda Thakur. И то есть он писал, зачем ты покинул миссию Бхактивинода Thakura? А Бхактисиддханта Сарасвати Thakura ответным письмом сказал, я не покинул миссию Бхактивинода Thakura, наоборот, я пытаюсь достойным образом услужить этой миссии. And he described how in 1915, just before Srila Bhaktivinoda Thakur left this world, at Bhakti Bhavan in Calcutta on one summer evening, then Srila Bhaktivinoda Thakur spoke to him in this way, Он поделился making a prediction. в этом письме, он сказал, что в 1915 году, еще до своего ухода из этого мира, Бхактивинода Thakur в Калькутте, в Бхакти Даме, он предрек следующее. He said that within this Navadipdam Prachurini Sabha, then the corrupted seed of Rupa Kaviraji's Ativadi Apasampradaya would rise up like a poisonous snake and bite the hearts of the people and poison them. И он поделился тем, что Бхактивинода Thakur сам предрек, он сказал, что в будущем вот это коррумпированное, дефективное вот это семя идеологии Рупи Кавираджи, то есть вот это апасиддханта, этой ативади апасампрадая, то это она как змея вздымет свою голову и начнет кусать, поражая ядом сердца тех, кто состоит в этой общине Навадвипдам Паричини Сабы. Because Rupa Kaviraji taught one philosophy called Sadhan Chatustai. Потому что Рупа Кавираджи была такая садхана чатустая, философия была такая, которую он обучался. And in this interpretation of Rupa Goswami's teachings, Rupa Kaviraj said that the Siddha Deha is it's not an avirbhav, it's not something that appears by the power of bhakti in a mature stage of progress in bhakti as a realization, but rather it is a creation of the mind, and you have to kind of do role playing using your material, your subtle body. Своей интерпретации учения Рупы And internally imitate the eternal Brijvasis. То есть в своей интерпретации учения Рупы Госвами Рупа Кавираджи учил, что сварупа, то есть духовное я, это не что-то, что проявляется в форме откровений, что-то, что как на уровне сердца, как это озарение внутреннее происходит. А он верил, что это что-то ментальное, что надо так практиковать и проецировать, как дети вот играют там в доктора или учителя, что вот надо играть в эту в свою сварупу, умом вот это все так перебирать, как фантазировать, как ты там гопи. И вот такая у него была философия. So Raganuga Bhakti is rendered in two ways, Seva Sadhaka Rupena, Siddha Rupena Chatrahi. In the outer Sadhak form, one follows the six Goswamis, and in the inner Siddha form, one follows especially in our line, the Gopis of Vrindavan. То есть в сфере Рагануга Бхакти есть два аспекта: внешний садак и внутренний. То есть внешний садак в теле мы практикуем учение и поведение семи Госвами, а внутренне сварупа практикуется следование за, то есть их и сварупами, в настроении нашей традиции, главным образом настроении служанок Шримати Ради. So according to Rupa Kaviraj, the Siddha Rup is one thing that you conceive mentally with your subtle body. В учениях Рупи Кавираджи Сидха Рупа — это что-то, что вы сами себе воображаете, что вы вот придумываете своим умом. But according to Srila Vishwanath Thakur and all of our bona fide acharyas, antas chintita bistatat sveva upayogi dehena. This is an avirbhav. Chintit means that which is appears. And when one is more mature in bhakti, that Siddharup appears there, and being fully bhajan urjita, the consciousness is now under the control of the internal potency, then you can serve in Siddharup. It's not an imagination. Но это была идея Рупы Кавираджи, с ним совершенно не соглашался Шрила Вишванатха Чакраварти Такур, и, конечно же, все наши ачарьи, все учителя в нашей традиции признавали и учили тому, что это что-то, что авербует, то, что
это тонкое откровение, эта форма проявляется внутренне в процессе правильной баджаны, то есть в процессе совершения и совершенствования садханы, это проявится, и тогда будет вот это баджан урджита, что тогда появится шакти, ну, то есть осилие баджану, то есть сварупа шакти. So, when Srila Bhaktisiddhanta Thakur heard this prediction from Srila Bhaktivinoda Thakur, he said, I pledge my life to resist it. И когда, выслушав предсказание, вот это Бхактивинода Тхакура, Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур, он поклялся, мол, да я жизнь отдам на то, чтобы предотвратить вот это распространение этой ложной философии, исковерканной. So, Srila Bhaktisiddhanta Thakur said, I did not leave the mission of Srila Bhaktivinoda Thakur, but because he predicted that it has become corrupted from within, then I am continuing it, but in the outer form of the Gaudiya Math. И он объяснил, он говорит, поэтому я не оставлял миссию Бхактивинода Тхакура, наоборот, я продолжаю эту миссию, поддерживаю ее в ее правильной, истинной, первозданной форме, несу ее дальше, но уже в рамках Гаудия Матха. And he said, if you continue to follow the path you are following, then you have no connection with Shuddha Bhakti and no connection with Srila Bhaktivinoda Thakur. Он говорит, а если вы будете продолжать, ответил этому человеку, оставаться там в этой менталитете, в новом вот этих учений, то вы полностью потеряете контакт с чистым бхакти и с самим Шрилой Бхактивинода Тхакура. I have come to loudly and incessantly announce this, and if you do not hear me, you will traverse a perilous path. Я пришел напомнить об этом, громогласно это заявить, и если вы не можете меня услышать, то вам конец. So now in this verse, it is said, Gauri Kishora Kadasya Param Paramadrita Bhakti Vinoda Padam. How Srila Bhaktisiddhanta Thakur, he has such a mood of service to Srila Gokishodas Babaji Maharaj and great adoration for Srila Bhaktivinoda Thakur. Дальше описывается, с какой любовью и уважением Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур относился к своему дикша и шикша учителям. So, perhaps you know that Srila Bhaktivinoda Thakur has written a commentary on Chaitanya Charitamrita, and Srila Bhaktisiddhanta Thakur wrote a commentary on that commentary called the Anubhasya. Шрила Бхактисиддханта Тхакур написал комментарий на Чайтанью Чаритамриту. Amrita Prabhahavasya, and then this is Anubhasya. Амрита Прабхавасya, а Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур написал комментарий на комментарий Бхактивинода Тхакура. So at the end of his commentary, or at the end of the whole commentary of Chaitanya Charitamrita, there Srila Bhaktisiddhanta Thakur has written some very beautiful poetry. И в самом конце своих комментариев он завершает уже в поэтической форме. Gadadhara mitabaro Sri Sarupa Damodara Sadakala Gaura Krishna Jahaje Jogatera Deki Klesh Dariya Bhikshu Kavesh Ahara Krishna Nama Bhaji Shri Gaura Kripaya Dui Mahima Ki Kabamui Aprakrita Parishad Kota Prakata hoya seve Krishna Gaura pina deve Aprakasya kata jatatato. The essence of it is that Gaura Lila, the Lila of Mahaprabhu and his associates, is always going on in Navadvip Dham. То есть в этом стихотворении говорится, что лила горы всегда проходят на Навадвипадане. Идут. Adhyapya say Lila Kari Gauru Rai Kon Bhagavani Deki Bharapai. Srila Vrindavan Das Thakur said, even today, the Gaura Lila is going on, and those who are fortunate, they can't see it. И он говорит, что по сей день эта лила происходит, и удачливый узреет эту лилу. So, here Srila Bhaktisiddhanta Thakur is saying that just as the various rivers like Alaknanda, Mandakini, and Bhagavati in Navadvip Dham sometimes appear and disappear, so in the same way, that current of Gaura Lila, which is always flowing, aprakat, unmanifest, sometimes comes to the surface and sometimes disappears again.
И Бхактисиддханта Сарасвати такой вот говорит, подобно тому, как вот эти ответвления рукава Ганги, Алакананда, Мандакини, они иногда видны, то есть они текут, а иногда они скрываются. И таким же образом из апракат сферы иногда лилы Махапрабху становятся видимыми, иногда они снова скрыты. So in accordance with this principle, the very dearest friend of Gadara Pandit, that is Swarup Damodar Goswami, being filled with compassion, seeing the suffering of the world, Swarup Damodar Goswami appeared on the surface of the Dham in a Bhikshuka vesh. That means in the dress of a renunciate. And that is Gokishore Das Babaji Maharaj. И он говорит, и сопереживая, сострадая всем вайшнавам, Сваруп Дамодар, то есть лучший друг Гададхар Пандита Сваруп Дамодара, в одежде отшельника он пришел в этот мир. То есть он тут описывает, что Гокишор Дас Бабаджи Махарадж это вот проявление Сварупа Дамодара. And Srila Gadadhar Pandit appeared in the form of Srila Bhaktivinoda Thakur. А Гададар Пандит пришел в форме Бхактивинода Такура. So we know that Srila Bhaktivinoda Thakur is Kamala Manjari and Srila Gokishore Das Babaji Maharaj is Guna Manjari. But at the same time, it means that the Avesh, the forms of Gadadhar Pandit and Swarup Damodar Goswami, they became absorbed into the forms of Srila Bhaktivinoda Thakur and Srila Gokishore Das Babaji Maharaj to bestow mercy upon the world. То есть тут не отменяет ничего, что Бхактивинода Такур это Камала Манджари, а Шрила Гокишор Дас Бабаджи Махарадж это Гуна Манджари, но Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур вот приоткрывает этот трансцендентный секрет о том, что эти личности, они находятся в авеше Гададхара Пандита и Сваруп Дамодара. So Srila Bhaktisiddhanta Thakur here is saying, this is not to be advertised everywhere in public because people they may laugh, but I have seen it with my own eye of divine service. И он дальше пишет, это не надо афишировать на людях, потому что глупцы будут это все высмеивать, но я свидетель тому, что это есть истина. Я видел это с оком своей духовной севы. So Radhika appeared in this world as Gadadhar Pandit and her best friend Lalita appeared as Swarup Damodar Goswami. То есть Радика пришла в гору Лилы как Гададхар Пандит, а ее лучшая подруга сопровождала ее в форме Сваруп Дамодара. So they were best friends. Они были лучшими друзьями. So when they made Avesh into Srila Bhaktivinoda Thakur and Srila Gokishore Das Babaji Maharaj, they were also best friends. Так как они были неразлучными друзьями, даже в форме проявления авеша, они все равно оставались неразлучными. Поэтому Гокишор Дас Бабаджи Махарадж и Шрила Бхактивинода Такур очень близко дружили и уважали друг друга. So in Chaitanya Charitamrita it said, Pandityera vadiva kya nahi karusane, nirjana rahe loka sabha nahi jani. Srila Swarup Damodar Goswami, when he was staying in Jagannath Puri, he was a very secretive person. В Чайтанья Чаритамрите говорится, что при жизни в Джаганнатха-пури Сваруп Дамодар был очень скрытой личностью. He was the most learned scholar. His scholarship had no end to it. Он был It was boundless. самым ученым среди вайшнавов, потому что не было конца и края его учености. But no one knew how learned he was because he never spoke with anyone. Но никто при этом не знал, насколько он разумен и на какой он ученый, потому что он никогда рта не открывал, никому ничего не говорил. Just consider how fantastic it is. Как это поразительно, вообще фантастично. Radhika's best friend Lalita, who is pragalba and prakara, that means so bold and so outspoken, but in Gaura Lila, to serve Gaura became very, even outwardly, internally she is, but outwardly she became also Tranada Pisunichina, very, very more humble than a blade of grass. And that person who was prakara, very harshly spoken, and pragalba, very bold, as he is now very calm and quiet and not speaking to anyone. Как это поразительно, что Лалита Саки, лучшая подруга Радики, которая всегда остра на язычок,
она за словом в карман не лезет. То есть она, если уже говорит, то он там нарубит с плеча. Там любой побледнеет. Но в гора-лилах, то есть чтобы помочь Кришне исполнить его желание, то есть ассистировать ему и Радхи в их миссии в гора-лилах, теперь Лалита, которая внутренне всегда Тринада песничена, то есть стала Сваруб Дамадаром, который и внутри, и внешне себя ведет там полностью как Тринада песничена. Очень тихий, скромен и никогда вообще не разговаривает. Даже. And the Swarup Damodar Goswami, when he would appear in public to meet with others, then people knew where he was. But otherwise, he was so secretive. No one knew where he was staying. То есть, когда он был на людях, no one could find him when he didn't want to be found. Люди знали, что он тут с ними, но когда он хотел быть в одиночестве, никто понятия не имел, где он, не смел даже его искать и разыскивать, и даже пытаться разбираться, там, докапываться, где Сваруб Дамодар. Он был такой личностью. So we see that Srila Gokishore Das Babaji was the same. Actually, he was a great learned scholar, but he acted as if he was illiterate and could not even write his own name. Еще Гор-Кишор Дас Бабаджи Махарадж тоже был величайшим духовным ученым, но при этом он внешне вел себя как безграмотный, что он даже не мог расписаться, там имя свое написать. No one knew where to find him. Sometimes he would do bhajan underneath an overturned boat on the bank of the Ganga. Sometimes in a latrine of an abandoned dharmashala. И никто не знал, где он, то есть он мог спрятаться под перевернутую лодку на берегу Ганги, там воспевать джапу, то зайти там в общественный туалет и там проводить свое время. То есть тоже был такой неуловимой личностью. So in this verse it has been expressed Srila Bhaktisiddhanta Thakur's realization of his diksha and shiksha gurus and his utmost reverence and love for them. И вот в завершении своих комментариев на комментарии Бхактисиддханта Thakura на читание Чаритамриты он приоткрыл вот эту трансцендентную тайну, поделился своими реализациями о том, что он понял, что его дикша и шикша учитель это Авеш, аватары вот самого Гададхар Пандита и Сваруб Дамодара. So now we come to the 7th verse. Мы переходим к 7-му куплету. Raghurupa sanatana kirtidaram dharani talakitita jiva kavim kavirajanarottama sakyapadam pranamami sada prabhupada padam. So the meaning is that Srila Bhaktisiddhanta Thakur is Kirtidaram. He has raised the flag of the glories of Raghu Rupa Sanatana. Sanatan Goswami, Rupa Goswami, and Srila Raghunath Das Goswami. И он является знаменосцем, он поднял флаг Рупы Госвами, Рагуната Даса Госвами и Санатана Госвами. The significance here is Sanatan Goswami is the acharya of Sambandha Gyan. Rupa Goswami is the acharya of Abheda-abheda-tattva, and Raghunath Das Goswami is the acharya of Prayojan tattva. И символизм тот, что Санатана Госвами, он ачарья Самбанды, Рупа Госвами ачарья Абидеи, и Рагуната Дас Госвами это ачарья Праyoджана. There are many persons, after just a very superficial and preliminary encounter with Gaudiya Vaishnavism, they try to engage themselves deeply with the writings of the Prayojan Tattva, Srila Raghunath Das Goswami, his prayers of Stavavali, and so on. But this is impossible. First, acquaint yourself deeply with the teachings of Sanatana Goswami and be established in Sambandha Gyan. Then steadily go through the Abheda-abheda-tattva under the guidance of Rupa Goswami, and then the possibility will come to follow the example of the Prayojan Tattva Acharya, Srila Raghunath Das Goswami. В Бхакти все зиждется на последовательности, на правильной последовательности. Самбанда первая, Бидея, Парайоджана. Есть вайшнавы, которые при самом таком первичном, поверхностном знакомстве с Бхакти сразу рвутся вперед, поближе познакомиться с произведениями
Prayojan, ачарьи Шрила Рагунатха Дас Госвами, но у них нет никакого адикара, никакой квалификации на то, чтобы должным образом понять даже, о чем там говорится. И поэтому следует всегда начинать с начала. А начало – это самбанда. То есть поэтому надо знакомиться сначала с текстами, произведениями Сананны Госвами Пада, потом уже Рупы Госвами. И только уже в зрелом, в духовно зрелом состоянии уже очень медленно и с трепетом приближаться к трудам Рагунатха Даса Госвами. And if there's some confusion or not clear understanding of some point of these three great acharyas, then you can refer to Srila Jiva Goswami. И если что-то непонятно в процессе изучения трудов этих ачарьев, тогда можно обратиться за помощью уже к трудам Дживы Госвами Пада. Who has written the Sandarbhas to protect the Sampradaya from misinterpretation or deviation from within or from without. Чтобы защитить сампрадаю от внутренних и внешних нападок на истинную философию, на истинную расу, он выстроил вот эту крепкую стену философских трактатов сандарб, 6 сандарб. So in the next line, Dharani Tala Kirtita Jiva Kavim means that Srila Bhaktisiddhanta Thakura is glorified within this world as being non-different from Jiva Goswami in the way that he has presented the Bhaktisiddhanta, Bhakti-tattva. И равнозначно прославляем Бхактисиддханта Сарасвати Такур, как прославляем на одном уровне с Дживой Госвами в том своем достижении, что он защищает Бхактисиддханту, истинную философию. Honestly speaking, very few persons, even who come into the Gaudiya line, deeply understand the epistemology of Gaudiya Vaishnavism, which has been explained by Srila Jiva Goswami Pad. Если по правде говоря, то очень мало кто, то есть единицы истинно которые находятся в движении Гаудия Вайшнав, по-настоящему понимает эпистемологию Гаудия Вайшнавизма, то, как это было изложено Джива Госвами Падом в его сандарбах. How the Shabda Brahma is revealed to self-revealing within the heart. То, как Шабда Брахма является самооткрывающимся в сердце. And how one should realize Krishna's name and then form, then qualities and pastimes. You cannot artificially come to the pastimes. О том, что есть последовательность откровения, о том, что вначале можно познать имя Кришны, потом уже можно познать его форму, только потом можно познать качество. Невозможно напрямую прыгнуть к познанию лил Кришны. So Srila Jiva Goswami in his Sandarbhas and in his own commentary on the Sandarbhas, the Sarva Samvadini, he has elaborately described the true Siddhanta of Bhakti in comparison and contrast with Sarva Samvad, all different discussions, conversations, and philosophies like the Bahirspotvad and Varnavad and so on. И Джива Госвами сам пишет комментарии на свои сандарбы Сарва Самвади, в которых он сравнивает и излагает на контрастах бхакти, вот, философию бхакти, и сравнивает со всеми другими там варнавадами и всякими там теориями звука. Now, what is very wonderful about this verse, it's describing how Srila Bhaktisiddhanta Thakur is following Rup, Sanatan, Raghunath, Jiva, Krishnadas Kaviraj, Narottam Das Thakur. He's Sakyapadam. He has a close friendship with Narottam Das Thakur and Krishnadas Kaviraj. But what we have here is not a Pancharatrik Diksha Guru Parampara, but it is the example of the Bhagavata Guru Parampara. И тут вот так перечисляется, что он последователь, что он, то есть, несет далее миссию, то есть ему передали эстафету Рагу, Рупа, Санатна, что он такой же замечательный философ, то есть как Джива Госвами, что он последователь Кришнадаса Кавираджа, близкий друг Шри Наротам Дас Такура. И что удивительно, тут как раз излагается Бхагават Гуру Парампара, потому что тут нет Панчаратрики
отношений между вот этими вышеперечисленными вайшнавами и в их связи с Бхактисиддhanтой Сарасвати Thakura. Srila Raghunath Das Goswami's Diksha Guru is Yadunandana Acharya. Что Дикша Гуру Шрилы Рагунатха Дас Госвами это Ядунандана Ачарья. Srila Krishnadas Kaviraj's Guru is Raghunath Bhakta Goswami. Кришнадас Кавираджа Госвами был Рагунат Бхатта Srila Narottam Госвами. Das Thakur's Diksha Guru is Lokanath Das Goswami. Локанат Дас Госвами стал духовным учителем Нароттам Дас Thakura. So in this way, this is not a Pancharatrik Parampara, but it's still a Parampara because it is the Bhagavat Guru Parampara. То есть тут нет вот это Панчаратрик Парампары, но это Гуру Парампара, это Бхагават Гуру Парампара. So many persons, when Prabhupada Bhaktisiddhanta Thakur spoke about the Bhagavat Guru Parampara, they said, what is this? You just made this up. There's no such thing as a Bhagavat Guru Parampara. Очень многие люди выражали недовольство, когда они слышали, как Бхактисиддhanта Сарасвати Thakura прославляет Бхагават Гуру Парампара. Они говорили, что это за выдумки, где ты сам это придумал, нет такой Бхагават Гуру Парампары. But Srila Jiva Goswami himself in Paramatma Sandarbha has directly described the Bhagavat Guru Parampara. Но Джива Госвами под Бхагават Сандарби, он сам описывает, нет, Параматма Сандарби, он описывает Бхагават Гуру Парампару. So there, he's quoting the verse from the end of the Srimad Bhagavatam, the 12th canto. Kasma yena vibhasatoyu matalo jnana pradipa para tadrupaya chanaradaya namunaye krishnaya tadrupina, which says that Krishna revealed the Bhagavatam to Brahma, and Brahma revealed the Bhagavatam to Narad, Narad to Vyas, and Vyas to Shukadev Goswami. Джива Госвами подописывая Бхагават Гуру Парампару, цитирует шлоку из 12-й песни, уже из конца 12-й песни Шримад Бхагаватам, о том, как передавались знания от Кришны Брамы, от Брамы Наради, от Нарады Вьясадеву, от Вьясадеву Шукадеву Госвами. And Shukadev Goswami to Parikshit Maharaj. Шукадеву Госвами к Парикшит Махараджу. But the Bhagavatam is saying, actually Krishna himself became Brahma and revealed it to Narad. Then Krishna entered into Narad and revealed it to Vyasadeva. Then Krishna entered into Vyas, like this. So actually the only person who is revealing the Bhagavatam is the Bhagavat. That is Krishna himself revealing the Bhagavatam in each generation. Но далее там же в Бхагаватам объясняется, что это был сам Кришна, который стал Брахмой и поведал знания Нараде. Затем сам Кришна стал Нарадой и поведал знания Вьясадеву. Потом сам Кришна стал Вьясадевом, поведал знания Шукадеву и так далее. То есть тут подчеркивается важный момент, что это всегда Шри Кришна, который передает вот эти знания следующему поколению. So this is not dependent on the Pancharatrik Diksha system. И вот это поэтому совершенно Гуру Парампара не зависит от системы Панчаратрики. And Srila Jiva Goswami comments, Evam sarvasyapi Sri Bhagavat Guru Mahima Darshita. In this way, in each of these cases, the glories of the Bhagavat Guru have been established or revealed. Госвами сам комментирует, что в каждом из вышеперечисленных ситуаций слава Бхагават Гуру была явлена. So now we come to, we can say, Kavirajan Rohutama Sakyapadam. He has friendship with Krishna's Kavirajan Narottam Das Thakur. Means that though they have become unmanifest, but he's still very close and in touch with them directly. То есть он дружит с Кавираджей и Нароттамой, то есть что, несмотря на то, что они стали апракат, эти вайшнавы давно уже ушли из мира, он тесно общается с ними, Бхактисиддhanта Сарасвати Thakura, он близко дружит с ними. And not only that, и не только это, but in his form of Nainamani Manjari, he's friends with Narottam Das Thakur, who is the Champak Manjari, and he's friends with Krishnadas Kaviraj, who is Kasturi Manjari, and friends with Rup Sanatan and Raghunath, Rupa Manjari, Rati Manjari, and Lavanga Manjari. So they're all friends in the Transcendental realm. Ну, более глубокий смысл, что в своей вечной форме Найнамани Манджари она близко дружит с Чампак Манджари, кой является Нароттам Дас Тхакур, с Кавираджа Госвами, Kasturi Manjari. Кастури Манджари, ну и все, и Рупа
Лаванга Мандили и так далее, Рати Мандили. То есть так как они служат вместе, они все дружат. So now we come to the 8th verse. We want to do the completed step. So verse 8. Kripaya hari kirtanamoti dharam dharani baraharaka gaura janam janakadika vatsala snigda padam pranamami sada prabhupada padam. Very beautiful verse. Kripaya hari kirtanamurti dharam. Hari Kirtan, the powerful flow of holy name and of Harikatha, has taken a murti out of compassion for all the living entities of the world. And that murti, the embodiment of Harikatha and Hari Kirtan itself, that is Srila Prabhupada. То есть Шрила Прабхупада стал олицетворением потока Харикатхи и Харикиртана. То есть они приняли конкретные контуры очертания в этом мире в облике сострадательного Бхактисиддханты Сарасвати Thakura. And Dharani Baraharaka Gaura Janam. He is Gaura Jana, an eternal associate of Chaitanya Mahaprabhu, who has appeared to take away the burden of the world. Он вечный спутник Шри Чайтаньи Махапрабху, который пришел в этот мир вызволить мир из-под тяжкого бремени. And this third line is so very sweet. Janaka Adika Vatsala Snigda Padam. That Prabhupada Bhaktisiddhanta Thakura is more affectionate, more kind and loving, more caring than with parental love than even one's own father. Очень сладкая третья строка, что в нем больше любви к людям, чем в родном отце, к своим детям. So those who were close to Srila Prabhupada in the mutt, they observed this fatherly parental affection that he had. И вот эта родительская любовь была очевидна тем, кто жил с Бхактисиддхантой Сарасвати Thakura в Мадхе. So Srila Prabhupada was very concerned about the devotees' health. Бхактисиддханта Сарасвати Thakura всегда переживала состояние здоровья преданных. He would always inquire, "Oh, have you taken Mahaprasada?" Он всегда спрашивал учеников: вы уже покушали Махапрасада? And when the devotees had taken rest at night, then he would come and check to make sure that they were sleeping underneath mosquito nets. Когда преданные ложились спать ночью, он заходил и проверял, чтобы убедиться, что они спят под москитными сетками. Otherwise, mosquitoes would disturb them. They would not sleep soundly and rest, so they would not have energy the next day. And also, after the rainy season especially, then the mosquitoes would give malaria. То есть он переживал, он знал, что комары, подлетая всеми над духом, не дадут спокойно спать ученикам, и после плохого сна будет плохое состояние на следующий день. Не выспавшийся человек не работоспособен, то есть неэффективен в своей жизни. А после сезона дождей комары очень часто были заразными малярией, то есть легко было от укуса комара серьезно заболеть. So Prabhupada, if he saw a devotee was sleeping without a mosquito net, sometimes he would personally himself come with a mosquito net and tie the corners and put the mosquito net over the devotee and tuck it in around. И если Прабхупада заходил туда, как в общежитие, где спали брамачари, и видел, что кто-то остался без москитной сетки, то он сам лично шел, находил сетку, прикреплял ее, обвешивал вокруг там спящего и завязывал эти кончики, там подтыкал под матрас. Sometimes, if it was cold in the winter time and a devotee did not have warm clothing, then Srila Prabhupada would go to the manager of the mat and say, "Oh, you have to get some warm clothing and give to this devotee." Если он замечал плохо одетого преданного зимой, того у кого-то без чадра или кто-то, что было видно, что у него нет теплой одежды, он шел поговорить с завхозом матха и сказать: так, надо купить пару комплектов там, чего-то шерстяного, чтобы дать вот этому прабху или вот кому-то другому. And when he sent a couple of devotees to go preaching in England, so he knew it was cold there, so he had a tailor make them very distinguished looking long warm coats, and before they were leaving, then he presented them with those coats. И когда он послал двоих преданных на проповедь в Англию, предвидя, что там будет холодная погода,
Он сделал на заказ у портного там костюмы из шерсти для них, такие очень красивые костюмы, и подарил им перед тем, как они ехали туда. So once one of the residents of the mat, he got tuberculosis, and the managers, they thought it's very dangerous, we can't keep him here, we should send him back to his home. И однажды один из жителей Мадха заболел туберкулезом, и заведующий Мадхом решил, что это слишком большой риск заразного больного держать среди всех. То есть они решили, давай его пошлем все-таки, не надо, чтобы он оставался в Мадхе, надо его отправить обратно домой. So when Srila Prabhupada heard this, he said, oh, you can, because Prabhupada had a separate quarters, he said, you can keep him here in my quarters. Но когда Прабхупада узнал об этой ситуации, он сказал, вы можете переместить его в мои личные апартаменты, потому что у него была отдельная комнатка от всех, он сказал, вы можете просто его туда переместить. So then after that, the managers, they constructed a special building that if anyone became sick, they could go and stay there if they had to be somewhat separated. И менеджеры поняли, что такое будет происходить часто в будущем, и чтобы не тревожить духовного учителя, они решили просто построить отдельный отсек, отдельное крыло в Мадхе, куда в будущем они смогут размещать больных, там, заразных и так далее. So just see how kind and loving he was. То есть вот так трепетно относился Бхактисиддханта Сарасвати Thakura к своим ученикам, всегда как добрый отец, он всегда присматривал за тем, чтобы с ними все было в порядке. So once in the yoga pit, there was one Brahmin cook who used to cook there, and he was very quarrelsome. He used to argue with everybody, except for Srila Bhaktisiddhanta Thakur. В йога-питхе был один повар, он был жутко сварливым, то есть он со всеми вступал в какие-то распри, ссоры, и вот со всеми рассорился, и только не ссорился с Бхактисиддхантой Сарасвати Thakura. So that quarrelsome cook, one day, while he was still young, he died. И вот этот повар, вот этот сварливый по природе, которого все знали, он умер очень рано, молодым. So then the brahmacharis, they took care of his funeral ceremony, the cremation and so on. И брамачари тогда устроили ему там кремацию, всякие эти специальные ритуалы. And then they came back and they were sitting on the ground floor close to the Prabhupada Bhaktisiddhanta Thakur's quarters. И потом они закончили там всю эту кремацию, все вот эти дела за усопшего, и вернулись, сели там на первом этаже, где рядом, очень близко от апартаментов Бхактисиддханты Сарасвати Thakura. So they're having their own kind of disappearance festival because they're all discussing with each other about all the quarrels and fights that they had with him. То есть у них был особенный фестиваль ухода этого повара, потому что просто они сидели и там делились воспоминаниями о том, как он со всеми ссорился. Then suddenly, after some time, Prabhupada Bhaktisiddhanta Thakur appeared in the doorway. И какое-то время вот так это шли вот эти обсуждения их там, и вдруг открылась дверь, и на порог вышел Бхактисиддханта Сарасвати Thakura. He had been overhearing all their negative comments. Потому что он сидел и всю эту проджалку слышал в своей комнате, как они критиковали этого повара. He came there and he said, but he always washed his dhoti very nicely and he was very clean. And then he went back inside again. И он вышел и сказал, да, может, все, что там, вот это все вы говорите, но он всегда ходил очень чистым и опрятным. Он всегда стирал свою одежду в доте хорошо и выглядел выглаженным и опрятным. И повернулся, захлопнул дверь и ушел к себе. Then everyone learned a very good lesson. From that day, they would not say anything negative about anyone. То есть он дал всем понять, что не надо, если нечего сказать хорошего, то хотя бы по минимуму ничего не говорите плохого. Ни о ком. So there was very beautiful, loving relationship between Srila Prabhupada and his disciples. То есть отношения между учителем и учениками были очень сладкие. Вот эта динамика была потрясающая этих отношений. So one day it was very, very hot. Однажды был очень жаркий, выдался очень жаркий день. And the young devotee took a fan and stood next to Srila Prabhupada and was fanning him. И один юный брамачари, он взял веер, стал рядом с Бхактисиддхантой Сарасвати Thakura, стал омахивать его. So Srila Prabhupada was thinking, he's fanning me, but everyone else is still very hot. So he said, why are you all of a sudden fanning me? И Бхактисиддханта Сарасвати Thakura подумал, хорошо, он меня омахивает, мне прохладнее, но всем остальным-то жарко.
И он сказал, с какой стати ты решил меня омахивать? So then that disciple said, oh, Prabhupada, because if you are satisfied and you are cool, then we are all satisfied and we all become cool. Зачем ты, говорит, меня омахиваешь? Ученик говорит, ну, Прабхупада, если вам хорошо и прохладно, то нам автоматически всем хорошо и прохладно. So, also very, very beautiful story. Once there was a brahmachari whose name was Amritananda Seva Vilas. Однажды там жил один брамачари, Амритананда Сева Вилас. And he was very short. Он был низенького роста. So on that hot day, Srila Prabhupada was walking and there was a blazing sun. So Amritananda Seva Vilas Brahmachari, he took an umbrella and he was holding it above Prabhupada's head. But because he was not very tall and Prabhupada was very tall, he couldn't hold it and he kept poking Srila Prabhupada in the head with the umbrella. И в этот тоже в жаркий день этот Амритананда Сева Брамачари, он решил защитить учителя от палящих лучей солнца зонтиком. Но так как он сам был очень низкого роста, а Бхактисиддханта Сарасвати Thakura был высокого роста, то он постоянно, он не мог держать зонт достаточно высоко, чтобы не задевать голову Бхактисиддханта Сарасвати. Спицами все время он его как-то бил там по голове, то колол сбоку. So Srila Prabhupada didn't become angry and he just joked with the devotees. Oh, he's trying to kill me with this umbrella. And then one taller devotee came and took over the seva. И Бхактисиддханта Сарасвати Thakura не стал раздражаться или говорить, ну что ж за глупости ты делаешь. Он просто так в шутку сказал остальным преданным, ребят, смотрите, он пытается меня зонтиком этим убить. Ну и тут же кто-то из преданных, которые были повыше ростом, догадались, что надо забрать зонтик и самому ходить зонтиком за учителя. Now, Srila Prabhupada, he wanted everyone to serve out of their own, from their heart, not by force, just spontaneously from their heart. Бхактисиддханта Сарасвати Thakura культивировал дух, то есть севы, чтобы эта сева была от сердца, не принудиловка. Он не хотел, чтобы кто-то служил и там движимый чувством долга, или что он хотел, чтобы каждый был окрылен желанием служить. He used to say, oh, if you come to the Gaudiya mat, you cannot help but notice the absence of any formal structure. И он говорил, что если вы придете в Гаудия мат, вы не сможете не заметить отсутствие формальной структуры, каких-то формальных правил. Because service has to be voluntary. If it's just done out of duty, it will lose its sweetness. У нас все добровольно. В Гаудия матхе все добровольно, потому что если служение сева делается не от сердца, то она уже не будет сладкой. То есть она теряет весь смысл и сладость. So it was Srila Prabhupada's habit not to command the disciple, you must do this, but he would just indicate that he had some desire, and if someone heard it, then they may do it. Поэтому Бхактисиддханта Сарасвати Thakura никогда не давал там повелений, приказаний. Он выражал какие-то свои желания, и кто-то, если, кто-то это услышал, и тогда появлялись волонтеры исполнить какую-то миссию определенную, которую он хотел, чтобы она была исполнена. And for example, he would sit down with the editorial staff of one of his monthly or weekly or daily magazines. То есть он мог сесть с редакторской командой своей типографии, там тех, кто издавал газеты, там еженедельники, журналы. And he would discuss some philosophical points and some opposing ideas and how to defeat those ideas. И он начинал излагать какие-то философские постулаты, потом выдвигать контраргументы, потом сам же он опровергал эти контраргументы. And after this philosophical discussion, he would say, it would be good if there was something written on this subject. То есть он долго вот так этот монолог вел, а потом было бы замечательно, если бы вот это было издано в печатной форме. То есть... And then he would get up and go, and everyone would think, oh, and then someone would come forward and say, I'll write about this, and someone would say, I'll write about this. And in this way, everything was coming spontaneously without any direct command. Ну так он говорил, заканчивал мысль, говорил, хорошо было бы, вот, чтобы читатели могли об этом узнать. Вставал и уходил. И тут же тогда вот эта редакторская команда типографская начинала, ой, как, ребят, давайте напишем статью, я напишу вот это, а кто-то говорил, я вот это. То есть он всегда подавал пример вот такому, чтобы не было принудиловки, а все было
как осмысленно и с желанием, с вдохновением в севе. For his own personal needs, even he did not command people. Даже когда ему лично самому что-то было нужно, он ничего не требовал ни у кого. For example, if he was thirsty, then by his eyes, he would just look towards his empty glass. And he would look a few times, and then the devotee would see the ingit, the hint. And then, oh, Prabhupada needs water, and he would come and bring water. То есть он, если он уже испытывал жажду, и у него был пустой стакан, то он взглядом иногда так переводил взгляд на этот пустой стакан достаточно раз, пока кто-то из смышленых учеников не понимал, что у Гурудева нет воды, и быстренько кто-то бежал, наполнял стакан. Но он не просил ничего, он говорил: принесите мне воды, пожалуйста. What a beautiful atmosphere. It was as if the devotees could have some experience, what it's like to be with Radhika, Lalita, Vishaka, Rupamanja, and Ranjani. They're all friends. But by speaking in this way, Radhika will indicate this. By looking in that way, Lalita will indicate this. And in this way, all the Sakhis and Manjus are spontaneously serving and following the unspoken hints and suggestions. То есть своим примером Бхактисиддханта Сарасвати Thakura, он как показывал вот жизнь в духовном мире, где Радика и Саки, они взглядами дают команды манджари взглядами. То есть там все понятно без громких просьб и каких-то там громогласных заявлений, что все очень тонко, все смышленые, все внимательные. То есть вот это пример того, как сева должна совершаться. И вот у учеников была возможность такого опыта пытаться дорасти до такого уровня, пытаться угодить своему духовному учителю, услужить, предугадать, что нужно в севе. So once there was Prabhupada sent some devotees to preach and open a new mat. Однажды Прабхупада послал команду преданных на проповедническую миссию с целью открыть новый мат. And when he came there to do the deity installation, И когда он сам прибыл установить божества там, then he noticed that one of the brahmacharis was missing. он заметил, что одного из брамачари, из той команды, которую он туда посылал, что его нет. So then Srila Prabhupada said, where is that brahmachari? Он стал расспрашивать учеников, а где этот брамачари? So the devotees told him, well, he was misbehaving. He got involved with some woman. Преданные пожаловались ему, что он плохо себя повел, он упал, он там вступил в отношения с одной девушкой. And when his senior godbrothers found out, they all heavily criticized him, and he became very embarrassed, and just he got all of his things and he left. Но когда старшие узнали об этом, они его так отчехвостили, отругали его, что ему стало очень стыдно, он собрал свои вещи в котомку и ушел из ашрама. Srila Prabhupada said, oh, a soul is wandering for thousands of lifetimes, floundering in misery in this material world. It's very difficult to bring just one soul to the shelter of Sri Krishna's service. Бхактисиддханта Сарасвати Thakura так опечалился, да как же так, как же так? Вы что, не понимаете, сколько жизней занимает у этой бедной души где-то оказаться рядом с сознанием Кришны, то есть эта душа страдает, воплощаясь, перевоплощаясь, и наконец-то там после миллиона жизней она очутилась где-то рядом в сфере саду-санги. But now this jiva came to us, and for a small thing, he has been pushed back into the ocean of material existence. А вы за какую-то, то есть он наконец-то пришел к нам в Гаудия-мат, а за какую-то пустяковую мелочь вы его так отпихнули обратно, что он свалился в эту пучину опять материального бытия. So you have to understand, I don't want this temple or installed deities. Actually, one soul is more important to me than all of these buildings. Ну что, вы что, не понимаете мое настроение совершенно? Да мне не нужны эти храмы, это установка божеств, это все мне не так важно, как одна джива, то есть вот это исчезнувшая из Гаудия Матха джива волнует меня гораздо больше, чем вот эта помпезная установка божеств тут. I will not do this installation. You should find him. Вообще я не буду сейчас устанавливать божества, вот пока вы его не найдете и не вернете сюда. So then Hayagriva Prabhu, who later became Srila Bhaktisiddhanta Madhav Maharaj, he said, one day I remember one devotee, his watch was broken. And that brahmachari, he fixed his watch in a moment. So I think
he must be working, he must have gone and he was from that profession, he must have gone back to that profession. И Хайгрива Прабху, который позже станет Бхактидайат Мадав Махараджем, он стал размышлять, то есть методом дедукции, где искать этого преданного теперь. И стал припоминать, что однажды у кого-то из преданных сломались часы, и этот преданный мгновенно их починил. Он вспомнил, что он работал часовщиком до того, как присоединиться к Гаудия-матху. Подумал, наверняка он вернулся в свою прошлую профессию, потому что он был очень умелым мастером. So then some devotees, they set off and they went to the part of town where there was the watch repair shop. И тогда группа преданных отправилась в ту часть города, где были вот эти улицы, где были лавки ремонта часов. And they found him there. And they said, oh, Srila Prabhupada has come and he will not establish the deities and open the mat without your presence. So please come. И им повезло, чудо чудесное, им удалось найти этого парня там, и они сказали ему, ты знаешь, Гурудев приехал, он отказывается устанавливать божества, пока он тебя там не увидит. They said, so you have to come because our Guru Maharaj is missing you so much. Они сказали, пожалуйста, пойдем с нами, потому что наш Гуру Махарадж страдает в разлуке с тобой. So then the brahmachari, he was crying and crying. Брахмачари так растрогался, он расплакался. He said, oh, Krishna has answered my prayers. Он стал говорить, Кришна ответил на мою мольбу. Because since I left the mat, I've been completely miserable. But I was just too embarrassed to go back. С тех пор, как я ушел из матха, мне было так плохо, так тошно. Но мне было просто стыдно. Чувство достоинства личного не позволяло идти проситься обратно к вам. So, in this way, he came back and was reunited with his Gurudev. То есть, теперь уже была возможность этого Брахмачари вернуться, и произошла радостная встреча между ним и учителем. So, Srila Bhaktisiddhanta Thakura, he used to repeat the words of Srila Gokishora Das Babaji Maharaj. He said, when you come to Gurudev, don't come with a round trip ticket, with a return ticket. You have to come with a one-way ticket. И часто Бхактисиддханта Сарасвати Thakura цитировал слова Горкишора Дас Бабаджи Махараджа: когда ты приходишь к гуру, не приходи с обратным билетом. То есть, когда мы идем к саду, гуру, то билет только вот этот маршрут это в одну сторону всегда. That means when we come to our Gurudev, we take shelter forever. То есть, когда мы идем принять прибежище, это прибежище мы принимаем навсегда. Там нет возвратного билета, уже некуда возвращаться. То есть это уже окончательная наша остановка, там лотосных стоп духовного учителя. So one day there was 3 brahmacharis and they approached Srila Prabhupada. Однажды 3 брахмачари вместе подошли к Шриле Бхактисиддханте Сарасвати Thakura. It looked like they wanted to say something, but they were hesitating. Было очевидно, что у них что-то было на уме, но они не решались озвучить это. So Prabhupada said, oh, you have something to say, you can speak freely. Прабхупада сказал, не стесняйтесь, не смущайтесь, говорите, что вы хотите меня спросить. So then those brahmacharis, they burst out. For many years we have been with you in this mission. And we feel like we have made no spiritual progress at all. И тогда, уже осмелившись, брахмачари понесло. Они стали говорить, Прабхупад, мы с тобой в этой миссии уже столько лет, то есть столько лет мы тут провели, но мы не чувствуем никакого духовного роста совершенно. Нам, нечего замерить даже прогресса. So then Prabhupada said, do you really mean that? Прабхупад спросил, вы серьезно говорите? They said, as far as we can judge, honestly, we feel as if we're not making any advancement at all. Они сказали, да честно, Прабхупад, мы говорим честно, положив руку на сердце, если мы смотрим на себя, пытаемся оценить, мы понимаем, что никакого духовного прогресса мы не совершили. So then Srila Prabhupada, he in a very satisfied tone, he said, very good. И очень довольным голосом Бхактисиддханта Сарасвати Thakura сказал, замечательно. Because if you thought that you had Krishna bhakti, then definitely that is the proof that you don't have any bhakti. Потому что если вы считали, что вы какой-то духовный прогресс совершили и доросли до Кришна бхакти, это было бы печальным показателем того, что никакого бхакти у вас нет. Because this is the nature of love. Потому что такова природа любви.
Prema rasvabhava jahan Krishna sambandha. Say mani Krishna more nahi prema gandha. When love is there, then a person feels, I have no love at all. Потому что когда истинная любовь царит в сердце, кажется, что нет никакой любви. So if a person feels, yes, I have bhakti, then they definitely don't have it. Поэтому тот, кто считает, что он продвинутый, что у него Кришна Бхакти, то на самом деле он никакой не продвинутый, а наоборот. And then hearing this, those three devotees, they got new inspiration and they stayed serving the mission for their whole life. И вот эти трое преданных, когда они услышали ответ от своего Гурудева, он сказал, замечательно. Они все переосмыслили и провели остаток жизни, служа миссии своего Гурудева. So, another very beautiful story. Есть еще одна очень такая трогательная история. Perhaps you know, just about 19 kilometers outside of Puri, there is the place of Alanath. В 19 километрах от Джаганнатха-Пури расположен храм Аланартха. So, Srila Bhaktisiddhanta Thakur made a Gaudiya Math there called Sri Brahma Gaudiya Math. И там Бхактисиддханта Сарасвати Thakura основал Гаудия-мат, Шри Брахма Гаудия-мат. So there was one brahmachari who was serving there, and day and night he was serving. И один брамачари жил в этом матхе, и днем, ночью напролет он все время служил. And for the sake of his service also he was going here and there. И ради своей севы он повсюду отправлялся туда-сюда. No one ever saw him relax. То есть никто никогда его отдыхающим не видел. So when Srila Bhaktisiddhanta Thakur came there, one devotee said to him, what's suspicious about this devotee? He's always serving in the temple and he's always going here and there. He never relaxes. We think that he must have some attachments, some mundane reason for being here, and maybe some attachment to someone locally. И когда Бхактисиддханта Сарасвати His motivation is not pure. навещал этот матх, ему там стали так доносить, говорит, знаете, мы подозреваем, что этот преданный, он вроде с виду как служит, такой активный весь, но нам кажется, что мотивация у него нехорошая, потому что вот что-то очень подозрительно, он все время вроде и тут занят, а потом убегает куда-то из матха постоянно в город, наверное, у него там какие-то вот эти незаконные связи, как это там роман какой-то, ну какие-то, что-то у него не так явно. So then Srila Prabhupada approached him. Прабхупада пошел поговорить сам с преданным. And he said, I think it would be good for you to be posted at another mutt. И он сказал этому преданному, я считаю, что тебя лучше перевести на служение в другой мат. So then that devotee said, yes, Gurudev, when shall I go? Преданный сказал ему, Immediately. замечательно, Гурудев, когда мне туда переместиться? Он был готов в ту же секунду переместиться в другой Then Srila мат. Prabhupada said, no, you just stay here. I was just testing whether you develop some attachment for this locality or something in this locality. Прабхупада сказал, да нет, ладно, я пошутил, потому что я хотел просто проверить, что мне сказали, что у тебя, всем показалось, что у тебя какая-то привязанность тут появилась к кому-то или к чему-то в этой местности. Now I have assurance that you are ready to do whatever service is needed, so you can stay here. Сейчас ты сдал экзамен сейчас, поэтому я теперь понимаю, что ты готов служить мне, где бы ты ни находился. То есть нет никакой необходимости переводить тебя в другой мат. So in this way, there are so many examples from the personal life and the interactions of Srila Prabhupada with his disciple, Janakadika Vatsala Snigdavaram, how he's more loving, more affectionate than one's own father. То есть это всего лишь несколько историй из бесчисленного количества историй, вот этих примеров, вот этой любви родительской, которую Бхактисиддханта Сарасвати Thakura испытывал к своим ученикам, та любовь, которую он их окружал. Acha. So, shall we finish? There's 2 more verses. Okay, we'll try to finish, though it's going wrong. Okay, now we come to the next verse. Sharanagata kinkara kalpataru tarudikrita dhiravadanyavanam paradendra ganarchita divya padam pranamami sada prabhupada padam. Sharanagata kinkara kalpatarum. Srila Prabhupada is like a kalpataru, a wish-fulfilling tree.
for those who have surrendered to him. Бхактисиддханта Сарасвати Такур подобен древу желания по отношению к тем, кто предался ему. Tarudikrita dir vedanya baram. But even he can make a tree defeat the mercy and the magnanimity of a tree in his magnanimity to others. Но его великодушие по отношению к другим превосходит терпение и великодушие дерева по отношению к другим. He's more tolerant than a tree. Он терпимее дерева. You see, a desire tree will give whatever you desire. But Srila Prabhupada is so kind, even if you don't desire pure bhakti, but somehow or other, he'll purify you and bring you to Krishna's lotus feet. Древо желания исполнить любое желание, любой запрос. Но Бхактисиддханта Сарасвати Такур настолько великодушен и щедр, что не ожидая запроса о Кришна Бхакти, он готов поделиться этим сокровищем с любым. And he's more tolerant than a tree. И он терпимее дерева. All types of problems and criticisms, he's tolerating and still serving. Потому что он всегда готов терпеть все виды попирательств в свой адрес, оскорблений, с любые препятствия. Он все терпит и продолжает служить. Varadendra Ganachita Divya Padam. And those persons who are very capable to bestow benedictions upon others, they're all worshipping his lotus feet. That means that he gives the greatest benediction of all, Radha Dasya. То есть даже те все, кто дают благословение другим, с готовностью служат ему, потому что благословение, которым он способен наделить, превосходит все. Это возможность служения Радхи, Радха-даси. Parahamsa varam paramata patim patito dharane krutaveshayatim yatirajaganai parisevya padam pranamami sada prabhupada padam. Parahamsa varam, he's the crown jewel of all the Paramahamsas. Он жемчужина среди Парамахамс. Paramata patim, and he can give the Paramartha, the supreme goal of life. Он может наделить любого высшей целью жизни. Now, a Paramahamsa is a person who is beyond all the rules and regulations of Varnashram Dharma. Парамахамса – это тот, кто может жить вне правил предписаний Варнашрама Дharмы. But those persons who are beyond all rules and regulations, and they are very difficult to understand. They cannot be imitated by the common person. So in the next line it says, Patito dharane kritavesha yatim. Though he's beyond all the varnas and ashrams, in order to deliver the fallen souls like us of this world, he has accepted the ashram of sannyas. Парамахамса имеет право жить вне правил предписания этого мира, но такие личности, они непонятны массам, то есть их очень трудно понять, постичь, и посему, испытывая величайшее сострадание к нам падшим, он принял ашрам саньясы и жил в соответствии всем правилам, предписаниям этого ашрама, несмотря на то, что он был уже запредельно высоко вне всех этих правил и предписаний. That means he's beyond all rules and regulations. There's no need for him to accept the sannyas ashram. But anyway, he has done that only out of kindness to us. Для него не было никакой личной необходимости принимать статус саньяси, но все же он это сделал, движимый состраданием к нам. Yatiraja ganai parisevya padam. And his lotus feet, they are served by the crest jewels, the kings among the sannyasis. И его лотосным стопам служат лучшие среди саньяси. So my Gurudev, he used to say that just as the 6 Goswamis did not accept sannyas out of respect for Chaitanya Mahaprabhu, who was a sannyasi. Мой Гурудева объяснял нам, что подобно тому, как 6 Госвами не хотели принимать саньясу из-за уважения к Чайтанье Махапрабху, который был саньяси. So they just put on the loincloth. Поэтому они просто набедренную повязку набросили на себя. And accepted a position actually outside of Varnashram Dharma. Просто стали как отшельниками даже вне контекста Варнашрама Дharma. But Srila Bhaktisiddhanta Thakura, out of respect for the 6 Goswamis, he took sannyas within the system of Varnashram Dharma.
to always keep them above his head with great respect. Бхактисиддханта Сарасвати Такур, в свою очередь, наоборот, движимый уважением к 6 Госвами, он решил действовать в контексте Варнашрама Дharмы. So though the outer form of Srila Bhaktisiddhanta Thakur's Vesh and the 6 Goswamis appears to be different, but the inner bhav is the same. То есть, несмотря на то, что цвет одежды 6 Госвами от Бхактисиддханта Сарасвати Такур отличается, и сама форма, комплектация одежды отличается, а настроение одинаковое. So now we come to the last verse. Переходим к последнему стиху. Vrishabhanu sutta daitanu charam chanasritadei namudarastamaham mahadadbhuta pavana shakti padam panamami sada prabhupadam. So Vrishabhanu sutta daitanu charam. Anuchara means a servant. Анучара — это слуга. So here there are two meanings. One meaning is Vrishabhanu Sutta Daita Das. This is the name given by Srila Gopkishore Das Babaji, was Barshabhanabi Devi Daita Das, and this means the same thing, that he is the Anuchara, the Das of Vrishabhanu Sutta Daita. That means the Daita, the beloved of the daughter of Vrishabhanu Maharaj. Krishna. Сutta Даитану Чарам. Объясняется, что он слуга возлюбленного дочери Вришабхана Махараджа. So Krishna's name is Vrishabhanu Sutta Daita or Barshabhanavi Devi Daita. Варшабханави Деви Дайта — это имя, которое Шрила Гопкишор Дас Бабаджи Махарадж дал, то есть это перефразировка того же имени в этой. So he is the Anuchara or the Das of that Krishna. То есть он слуга того Кришны, который является возлюбленным дочери Вришабхану Махараджа. And the deeper meaning, Vrishabhanu Sutta, that is Radhika, the daughter of Vrishabhanu Maharaj. Более глубокий смысл Вришабхану Сutta, то, что подразумевает Радику. And Prabhupada is the Daita Anuchara, very dear servant. So that means, indicates servant of Radhika. Да, это Анучара, уже смысл будет, что он приближенная служанка Шримати Радики, да, это Анучара. So Srila Bhakti-Rakshashri Maharaj is saying, Charnasita Renu Darastamaham. Very boldly he's saying, I only aspire for one thing, and that is to carry upon my head the dust of that great personality's lotus feet. Я со своей стороны, говорит, я осмеливаюсь лишь вот это очень гордо, торжественно носить пыль с лотосных стоп на его лотосных стоп на своей голове. Because his lotus feet, Mahadadbhuta Pavana Shakti Padam, they have astonishing. That means even one's intelligence cannot calculate or understand it or have access to it. How powerful is the mercy of those lotus feet? Просто его стопа обладает такой милостью, что даже невозможно осмыслить мощь этой милости. So eternally I bow down to the lotus feet of Srila Prabhupada. Поэтому я нахожусь, склоняюсь в вечном поклоне у стоп Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Такура. So Srila Prabhupada's identity as the Dasya of Radhika is suggested in this final verse. То есть в этом завершающем куплете тут скрыто, указывается духовный стат, духовное положение Бхактисиддханты Сарасвати Такура, то есть его вечная сева в качестве роли служанки Шримати Радики. And so that internal identity was manifest for those who have eyes to see through his lila in this world. И в всех своих лилах, то есть в своих деяниях в этом мире, эта реализация была доступна для всех желающих осознать это, кто окружал его. Srila Prabhupada had memorized all the verses, over 100 verses of Raghunath Das Goswami's Vilap Kusumanjali. Бхактисиддханта Сарасвати Такур знал наизусть больше 100 куплетов Вилап Кусаманджали Шрила Рагунатха Даса Госвами, which embodies the highest mood of service to Srimati Radhika, Paricharya service to Radhika throughout 24 hours of the day. И вот это Вилап Кусаманджали, это как
диссертация по Манджари Севе, по Ричаре Севе, то есть всех амбициях, духовных амбициях совершать приближенное служение Радике в течение 24 часов в сутки. How Rupa Manjari and Rati Manjari are with Radhika at every moment. То есть там описывается, как Рупа и Рати Манджари всегда ни на шаг не отходят от Шримати Радики, они всегда при ней. In the morning time, they're preparing her bath. They're bathing her, drying her, decorating her, going with her for cooking, sometimes taking her to the forest to meet with Krishna, and just serving her with the very personal paricharya seva throughout the 24 hours of the day. То есть очень самые приближенные, верные служанки, они всегда при Радике, они утром готовят там ее ванную комнату, они помогают ей помыться, высушиться, переодеться. Они сопровождают Радику, когда она идет готовить. Они сопровождают ее на все свидания с Кришной. Они устраивают ее встречи. Они всегда ни на шаг не отстают от нее, готовы услужить ей любым способом, позаботиться о ней. So when Srila Prabhupada was in Jagannath Puri, Когда Прабхупада был в Джаганнатхапуре, from there he went to the temple of Alanath, оттуда about 19 kilometers outside. он навещал храм Аланата. And this is the place where when Chaitanya Mahaprabhu, he used to go to see Lord Jagannath every day, but after this bathing ceremony, Snan Yatra, then for 15 days, there's no possibility of Lord Jagannath's darshan. And so Chaitanya Mahaprabhu used to then go to Alanath. Вот это место, чем оно славится, Аланат, что 19 километров от Пури, что так как Махапрабху каждый день ходил на даршан Господа Джаганната в храм, и иногда по нескольку раз. Но в то время после Снан-ятры, когда считается, что Джаганнат заболевает и его лечат, дайтапати, и в это время даршаны недоступны ни для кого, и в это время Махапрабху уходил в Аланат. So it is said that Alanath is the place of Chaitanya Mahaprabhu's Dvitiya sannyas. In other words, he took sannyas and left all of his associates in Navadvip. But then he left all of his associates in Puri and went to Alanath. Потому что это место называется место Двития саньясы, второй саньясы Махапрабху, потому что место разлуки. То есть он вначале принял саньясу, оставив всех спутников Навадвипы позади, перебрался в Пури, а в эти периоды двухнедельных, в то время, когда не было даршанов Джаганната, он оставлял своих спутников Джаганнатха-Пури и уходил туда к Господу Аланатху. Поэтому это говорится как вторая саньяса. And also the Alanath is the Dvigunit Vipralamba Kshetra. That means that Jagannath Puri is Vipralamba Kshetra, the place of separation. But there, Mahaprabhu can have darshan of Lord Jagannath. But even when he cannot have darshan of Lord Jagannath, then he goes to Alanath. So there his separation is double. Dvigunit Vipralamba Kshetra. И вот это Аланат место называют Двигунит Випраламба Кшетра. То есть Махапрабху и так все время терзаем чувствами разлуки в Пури, но все как-то чувства эти облегчаются, когда у него есть возможность зайти на даршан и созерцать Господа Джаганната. Но когда в эти 2 недели он никак не может увидеть Господа, то его чувство разлуки удваивается. So when Srila Prabhupada came there, actually the temple was in a dilapidated condition. Когда Прабхупад оказался там, то храм был уже в руинах. When Mahaprabhu came to that place, he was in so much ecstasy that he fainted and fell to the ground, and the stone beneath him melted, and there's an imprint of the body of Chaitanya Mahaprabhu in the stone. Есть история, что когда Махапрабху прибыл туда из Пури, то он был в таком экстазе, когда он упал на землю, камень под ним расплавился, то есть есть там камень хранится, который сохранил отпечаток тела, то есть головы, коленей, рук, ног Шри Чайтаньи Махапрабху. So Srila Bhaktisiddhanta Thakur raised the money, and he was very eager for this temple, which is so glorious, to become rebuilt again. Бхактисиддханте Сарасвати Thakura не терпелось отреставрировать этот храм, потому что это прославленный храм, он собрал пожертвования, средства на реставрацию. So when the builders were doing the construction, sometimes they would stop to roll bidis, to roll their cigarettes. And Srila Bhaktisiddhanta Thakur was so eager that this place should be again manifested in its glory, that he used to come and say, "Don't stop work, I'll roll your cigarettes."
Часто And работали he started rolling cigarettes for them. строители, которые работали там, восстанавливая храм, часто приостанавливали работу, чтобы там самокрутку себе закрутить, цигарку. И Бхактисиддханта Сарасвати такой говорит: так, ребята, вы работаете, я вам сам буду закручивать ваши эти сигареты, вы не останавливайтесь, потому что ему не терпелось, чтобы эти работы закончились поскорее. When Srila Bhaktisiddhanta Thakur saw the beautiful forests around that temple, he noted to the devotees, he said, Brahmadeki manahoy e Vrindavan, the Shailadeki Brahmahoy e Govardhan, Yahanadi deki Tahamani Kalindi, Mahaprema Veshi Prabhu Nache Porikandi. This describes Chaitanya Mahaprabhu on his way to Vrindavan, going through Jarikanda. It said when he saw a forest, he thought, this is Vrindavan. When he saw a hill, he thought, this is Govardhan. When he saw a river, he saw, oh, this is the Jamuna. Когда Бхактисиддханта Сарасвати такой увидел рощи, окружающие этот храм, он стал цитировать Чайтанью Чаритамриту, то есть отрывок, который описывает путешествие Махапрабху из Пури во Вриндаван, как он шел по лесу Джариканда, и как, что бы он не видел, он воспринимал как Удипаны Вриндаван. Если он видел реку, он думал, что это Ямуна. Он видел холм, он считал, что это Говардан. Там озеро, он думал, что это Радакунд. So one day when Srila Prabhupada was there, he started to go into trance and he began to wander through the forest there, И в один alone. из дней, когда вот шла эта реставрационная работа, Бхактисиддханта Сарасвати Thakura там был, вдруг он такой погрузился в внутреннее состояние и пошел там по тропе вглубь в джунгли. And he looked and he saw a red fruit on a tree. Он взглянул на дерево и увидел красный плод на нем. And the color was just like the color of the red lac, the cosmetic on the feet of Srimati Radhika. И этот красный цвет был идентичным красному лаку на стопах Радики, оттенок тот же самый был. So Radhika's foot lac is very, very dear to her maidservants. А служанки с трепетом так дорожат вот этим лаком красным со стоп Радики. Swapnepi kim sumakite charnam bhajata. They cry, oh, if only I could see even in my dreams your red foot lac. То есть они всегда мечтают о возможности увидеть этот красный лак. And Srila Prabhupada, he fainted in ecstasy. И увидев этот красный плод, эту удипану лака стоп Радики, Бхактисиддханта Сарасвати Thakura потерял сознание. After some time, the devotees wondered, where's Gurudev? Прошло время, в это время преданные как-то встрепенулись, подумали, а где Прабхупад вообще, где Гурудев? And they got up and they were searching everywhere. Oh, Prabhupada, Prabhupada. То есть преданные уже стали переживать, думают, а где вообще Прабхупад? И пошли искать его, все звали его. And Srila Prabhupada was lying unconscious in the forest. В это время Шрила Прабхупада лежал без сознания в лесу на земле. Hearing their calls, afterwards they found him and Prabhupada came to external consciousness and he didn't know where he was. Через какое-то время преданным удалось разыскать его там в роще, и они окружили его, и он стал приходить в себя, но он не понимал вообще, где он находится. And gradually as he came into external consciousness, Prabhupada said, this place is non-different from Paitagaon in Brajmanda. И постепенно он пришел в себя, и потом посмотрел на преданных и сказал, это место не отлично от Пайтагауна во Врадже. The speciality of that place in Paitagaon is once during the springtime Raslila, Krishna disappeared from the Raslila. Особенность Пайтагауна заключается в следующей лиле, что однажды после весенней Раса-лилы Кришна спрятался от всех гопи. The gopis were searching for him everywhere. Гопи пошли разыскивать его повсюду, But they could not find him. но не могли найти его. After some time, they surrounded the kunj where he was hiding, and Krishna thought, for sure I'll be found now. So he manifested a four-armed form. Через некоторое время они стали приближаться к тому месту, где Кришна прятался. Он понял, что скрыться уже будет невозможно, и он проявил четырехрукую форму. Then the gopis, they saw Krishna, and thinking it was Lord Narayan, they bowed down and they prayed, oh, please help us find the son of Nanda Maharaj. И гопи увидели его, но приняли его за Господа Нараяну, потому что у него было 4 руки. И они, проходя мимо, кланялись ему и говорили, предлагали свое почтение, просили молитвенной помощи для того, чтобы найти сына Нанды Махараджа. See, Krishna thought, oh, I tricked them. Кришна обрадовался, подумал, трюк сработал, всех обманул. But then Srimati Radhika was coming, and before she arrived there, only the fragrance
the wind blew, carrying her fragrance. And when Krishna was touched by the fragrance of Radhika, then he had four-armed form and two arms went back inside and he became Dvibhuja Muralidhara, two-handed, holding the flute. То есть Кришне удалось провести вот так всех гопи, то есть все группы гопи проходили мимо, кланяясь ему. Но наконец-то на горизонте появилась Радика. Еще даже она не успела дойти до него, но ветерок донес до него аромат ее тела. И тут же беспомощно Кришна утратил способность контролировать свой внешний вид, то есть две руки исчезли, и остался двухрукий Кришна, держащий флейту. И тут же он попался, потому что Радика его мгновенно узнала. So this lila is very deep. Эта лила преисполнена сокровенных It тайн. means although Sri Krishna is Sarvashra, the shout of everything, he's Sarvashaktiman, he has all potencies. But in the presence of the Prem of Srimati Radhika, all his Aishwarya becomes tirohit. It completely becomes, it's not that he has no power, but he becomes unmanifest. He cannot show any Bhagavata and he becomes like a helpless human boy in the presence of Radhika's Prem. Урок этой лилы такой, что Кришна Сарвашактиман, то есть он властелин всех шакти, он всемогущий, но перед Шримати Радикой, перед силой ее любви, он беспомощен. То есть он никакое айшвария не удерживается при этом, когда в присутствии вот этой силы премы. So although the deity of the Alanath temple is a four-armed Narayan form, Bhaktisiddhanta Thakura said, this is Krishna tricking the gopis in Rasalila. And when Chaitanya Mahaprabhu used to come here, then two arms disappeared and he had darshan of Alanath as the Dvibhuja Muralidhara. Несмотря на то, что божество Аланата — это четырехрукая форма Нараяны, все же, так как Бхактисиддханта Сарасвати Thakura сказал, что это Пайта Гаун, то есть это тут, где Кришна не может удерживать айшварию в присутствии Шримати Радики, поэтому, когда становится ясно, что когда Махапрабху приходил на Даршан, то он видел там Шьямасундара Шри Кришну, а не четырехрукую Нараяну. So in this way, some of the glory of his internal realization as a maidservant of Radhika and his glorification of the Radhika Supreme Madanakya Mahabhav that was manifest even in his lila as Bhaktisiddhanta Thakur, the great acharya. Some hints of that manifest. В своей садака лили, вот этой внешней роли ачарьи, Бхактисиддханта Сарасвати Thakura являл вот такие мимолетные, вот такие трансцендентные тайны о своем трансцендентном положении, о также своей любимой Свамини, о славе ее любви, силы ее любви, Кришне, перед которой никакая Швари Шакти устоять не может. So every day we sing Pranamami Sada Prabhupada Padam, Pranamami Sada Prabhupada Padam, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada. Nitilila Prishtam Vishnupada, Ishtoda Sadasi Shrimad Bhaktisiddhanta Thakur Jagat Guru Srila Prabhupada Ki Jai. Поэтому мы никогда не прекратим прославлять нашего любимого Шрилу Бхактисиддханта Сарасвати Thakura Prabhupada. Bale Vrindavan Bihari Lala Ki Jai, Varasani Wali Ki Jai, Jai Jai Sri Radhe Sham Nitai Gauru Sitanatha Premanande Hari Hari Bo Hare Krishna.